नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के ग्रीन टीवी किसान चौपाल पे जो और परिवर्तन यात्रा में, जो कि हम पोरबंदर गुजरात में लगा रहे हैं। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मूंगफली फसल प्रबंधन और स्टील परिवर्तन यात्रा पर हम चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम जो है वो एंड्रेस स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पोरबंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र पोरबंदर, अटारी पुणे और आरडिया फाउंडेशन के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका मकसद है आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई और जो उपयुक्त तकनीक है उसके बारे में जानकारी देना। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे जितने भी यहाँ किसान भाई बहन आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस चौपाल में। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए। अभी मैं स्वागत करूंगी हमारे आज के एक्सपर्ट्स का और मैं निवेदन करना चाहूंगी एक एक करके आप लोग स्टेज पे आए, हम लोग वेलकम करेंगे और फिर हम आज का कार्यक्रम जो है वो उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच है डॉक्टर एस.सी. चोतबादिया सर, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। हमारे बीच डॉक्टर एच.आर. वदर सर हैं, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पोरबंदर, साथ में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ के आज ये सर प्रिंसिपल भी है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच है मिस्टर शोभित बहल सर, मार्केटिंग डायरेक्टर स्टील इंडिया से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर पुणे से आए हैं आप लोगों के बीच में परिवर्तन यात्रा को समझाने के लिए और स्टील इंडिया क्या है इसके बारे में बताने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने के लिए। हमारे बीच है श्री प्रद्युमन चतुर्वेदी सर, ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर स्टील इंडिया से। सर आपका भी स्वागत है आज के इस चौपाल में। हमारे बीच है मिस्टर उमेश शर्मा जी, स्टेट हेड गुजरात स्टील इंडिया से। आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है मिस्टर दिग्विजय त्रिपाठी जी, रीजनल हेड वेस्ट स्टील इंडिया से। सर आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच डॉक्टर आर.बी. वाडेर सर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जेयू, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पोरबंदर से। सर आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और भी कई एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमारे साथ बीच में जुड़ेंगे, लेकिन उनका हम बीच में स्वागत करेंगे। फिलहाल के लिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस चौपाल में। मैं प्रोग्राम शुरू करूंगी, हमारा आज का स्पीच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ परिवर्तन यात्रा है क्या और इसका फ्लैग ऑफ जो आपने बाहर गाड़ी देखा है, वो गाड़ी जो है वो आज यहाँ से चलना शुरू होगा और वो जैसे मैंने बताया ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक 100 दिनों की यात्रा रहेगी। और उस बीच में आप लोगों जैसे लाखों किसानों के साथ वो मिलके जो नई तकनीक है उनके बारे में बताएंगे। तो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से स्टील इंडिया किसानों के लिए एक नई क्रांति ला रही है। ये मोबाइल रेडियो देश के विभिन्न राज्यों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्टील के विशेष रूप से डिजाइन किए गए जो भी इम्प्लीमेंट है वो उन्नत आउटडोर पावर टूल्स का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें पावर वीडर, ब्रश कटर, मिक्स्ड ब्लोअर है जैसे उपकरण शामिल है। इस यात्रा के माध्यम से किसान उन मशीनों को देख और समझ सकते हैं और कम समय थोड़ी मेहनत में अपनी कृषि कार्यों में इनका इस्तेमाल करके अपनी फसल उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो इस परिवर्तन यात्रा के बारे में हम डिटेल में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा विषय है मूंगफली फसल प्रबंधन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होता है तो वो दिया प्रज्वलन से होता है। तो मैं हमारे एक्सपर्ट से निवेदन करूंगी कि आप लोग स्टेज पे आके जो है वो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी जेयू जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन सर का, कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पोरबंदर के वडर सर का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के एसोसिएट प्रोफेसर सर का, साथ में शोभित बहल सर का, साथ में दिग्विजय त्रिपाठी जी का, प्रद्युमन चतुर्वेदी सर का। शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो दीप प्रज्वलन से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स दीप को जला के, जैसे दीप जल रहा है वैसे हमारे किसान भाई बहनों की भी जिंदगी जगमगाती रहे, आपके फसल को जो है वो दिन दोगुनी चार चौगनी जो है, रात चौगनी जो है वो उन्नति मिलती रहे और आप लोग जो है वो
बहुत सारा बहुत उत्पादकता लेके हम लोगों का भी नाम रोशन करे, गुजरात के किसान, बाकी हमारे देश के किसान। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर ऑफिसर मानसी बैन हैं हमारे बीच। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और अभी जो है वो हम हमारे लेक्चर सेक्शन में चलते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगफली फसल प्रबंधन के बारे में, और जिस पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर R.B. वाडेर सर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पोरबंदर से। सर प्लीज़ आप आइए और इस विषय पे जो है वो जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार। आज આપણે મગફળીમાં બીજ માવજતથી લઈને કાપણી સુધીની વાત કરવાની છે, બરાબર? તો તમે બધા જાણકાર જ છો કેટલું બિયારણ વાવીએ. જો આમ આપણે વિચાર કરશું તો એમ જ કહીએ છે કે બધા જાણીએ છે 40 કિલો હજી વાવીએ છીએ. વાવીએ ને 40 કિલો વાવીએ છીએ. હજી થોડા દિવસ પહેલાં જ બખલા ગયો હતો ને ત્યારે મેં પૂછ્યું તો કે 40 કિલો વાવી. એક ભાઈને એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે 40 કિલો વાવી પણ સાહેબ બરાબર ઉગી નથી, એટલે 40 કિલો તો વાવી જ હતી ને. તો હજી આપણે 40 કિલો વાવીએ છીએ અને આમ એમ કે અમને બધી ખબર છે. હા, હજી ઘણા ખેડૂતો ત્યાંય મિસ્ટેક કરે છે. મુંડા એટલે કે જે સફેદ ઘેણ આવે છે એના માટે આપણે બિયારણને પટ આપીએ છીએ, એ જંતુનાશક છે. જે પટ આપીએ છીએ મુંડા માટે, સફેદ ઘેણ માટે જે આપણે બિયારણને પટ આપીએ છીએ એ જંતુનાશક છે. એટલે એક પટ આપી દીધો એટલે પૂરું. તો ફૂગનાશકનો જે મેઇન પટ આપવાનું છે એ નથી આપતા. આપીએ બે અમુક જ આપે છે. એક પટ આપી દીધો એટલે બધું આવી ગયું. તો ફૂગ ક્યાં જશે? હે, તો આવશે ફૂગ ગઈ. તો ઘણીવાર જો ઘણી વખત એવું થશે કે એને અનુકૂળ વાતાવરણ નહીં મળે તો તે વર્ષે નહીં આવે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે આગલા વર્ષે કાંઈ નહોતું થયું, આગલા વર્ષે મુંડા નહોતા આવ્યા, સફેદ ઘેણ નહોતા આવ્યા, એટલે આ વખતે એવો કંઈ જરૂર નથી. તો એવું નથી. જે વખતે એને અનુકૂળ વાતાવરણ મળશે એટલે એ રોગ આવશે, એ જીવાત આવશે. તમે ઘણીવાર જોયું હશે પુષ્કળ ભેજવાળું વાતાવરણ હોય તો ઘણીવાર ઘેરું આવે છે, ઘણીવાર નથી આવતો. હે, થાય ને? તો એના માટે હું કાંઈ ટ્રીટમેન્ટ નહીં કરવાની. આગલા વર્ષે નહોતો આવ્યો એટલે આ વર્ષે નહીં કરવાનું. જે કંઈ જરૂરી છે દરેક વસ્તુ તમારે, આપણે પહેલાંય જોયું છે, તમને બધાને ખબર હશે કે નાનું બાળક જન્મે એટલે આપણે એને રસી અપાવીએ. શું કામ? હે, બધી રસી અપાવે ને તો એ રોગ છે, રોગ ન થાય એના માટે રસી અપાવીએ. તો એ પહેલાં અપાવવી પડે. તો તમે રોગ પાકમાં આવે એના માટે શું કરવાનું? પહેલાં બીજ માવજત આપવી પડે, બરાબર? એટલે કે બિયારણને વ્યવસ્થિત પટ આપવો પડે. અને વ્યવસ્થિત વાત જોજો, પછેડીમાં નાખી 4 છેડા પકડી આમથી આમ કરી આ નાખ્યું ઓળણીના ઓપરમાં. તો વ્યવસ્થિત બધા દાણાને પટ લાગે એ રીતે પટ આપી અને વાવેતર કરીએ. અને એમાંય તમે અત્યારે ઘણી દવાઓ છે, બરાબર? અને ઘણા ખેડૂતો એવાય જોયા છે કે જરૂર નથી એવાય પટ આપે છે. અમુક દવાઓ એવી છે કે એની કાંઈ તમારે એટલો ખર્ચો વધી જશે, અમુક એવી મોંઘી આવે છે દવાઓ, એનાય પટ આપે છે.
તમે ટેબ્યુકોનાઝોલ નામ સાંભળ્યું હશે, બરાબર? એ પણ એક બિયારણને પટ આપવાની દવા છે, છાંટવા માટે પણ છે. પણ એ 1.5 ગ્રામથી 1 કિલો બિયારણમાં 1.5 ગ્રામથી જો વધી જશે તો એ ઉગાવવામાં અસર કરે. કેટલા જાણે? અને એનું માપ શું હોય? આપણે માપ ખેતરે શેઢે રાખીએ, કોઈ માપ હોય? એટલે બને ત્યાં સુધી અમે જો આવું હશે એની તમને ભલામણ નહીં કરતા હોય, બરાબર? આપણે કાર્બેન્ડાન્ઝિમ છે, થાઇરમ છે, કેપ્ટાન છે, એની શું કામ ભલામણ કરીએ કે એ થોડી ઘણી વધી જશે તો એની આડઅસર થશે નહીં. પણ જ્યારે ટેબ્યુકોનાઝોલ વાપરતા હોય તો એનું એકચ્યુઅલ માપ કિલા દીઠ એટલું જ 1.5 ગ્રામ એટલે 1.5 ગ્રામ જ જવું જોઈએ. જરા કંઈ વધશે તો એ બિયારણના ઉગાવા ઉપર અસર કરે. તો આ રીતે આપણે એનું ધ્યાન રાખીએ, વ્યવસ્થિત બિયારણનો પટ આપીએ અને પછી વાવેતર કરીએ. અને વાવેતરમાં પણ મેં કીધું એમ 20-22 કિલો 25 કિલો સુધી તમે વાવો તો પણ બરાબર, બાકી 40 કિલોની જરૂરિયાત નથી. જો 40 કિલો વાવશું તો એ તમારો બિયારણનો ખર્ચો વધારે છે, તમારો નફો ઘટાડશે. 40 કિલો વાવશું તો 50 મણ થશે. હે, જો 50 મણ 40 કિલો વાવો ને 50 મણ થતી હોય તો વાવો, તો કેટલી થાય? મગફળી કેટલી થાય એ કોણ નક્કી કરશે? તમે તમારા ખેતરમાં મુરુભાઈએ અડવાણામાં મગફળી 20-25 કિલો વાવી, વીઘે કેટલી થાય કોણ નક્કી કરશે? કોણ? આપણે કરીએ? કુદરતી છે. આપણી ખેતીનો આધાર, આપણે એનો કોઈ કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. આપણા હાથમાં કાંઈ નથી, ખાલી પાણી પાઈએ, દવા કરીએ, જે કંઈ થતું હોય એટલે આપણાથી થતું હોય કરશું. ઘણી વાર 1.5 ખાંડી થશે, ઘણી વાર 15-17 મણી થાય. તો એ કોની ઉપર ગયું? કુદરત ઉપર છે. ઘણી વાર સારા વરસાદ હશે તો પણ ઉત્પાદન ઘટે. ઘણી વાર હાવ 2 કે 3 વરસાદ પડ્યા હોય પણ એને ટાઈમે પડ્યા હશે તો તમને 1.5 ખાંડી મગફળી એમનેમ થઈ જાય. તો પછી 40 કિલો વાવવાની શું જરૂર છે? આપણા હાથમાં તો કંઈ નથી. હે, 25 કે 30 કિલોમાં જો એટલી જ થવાની હોય તો 40 કિલો વાવવાની જરૂર નથી. એટલે વિચારજો જરાક નિરાતે બેસીને, બરાબર? અને મગફળીમાં હું એમ કહું છું કે આપણે બને ત્યાં સુધી દવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી. પટ આપવા માટે બરાબર છે કે બિયારણને બીજ માવજત માટે આપણે જરૂરી છે એ પટ આપી દઈએ, જંતુનાશક, ફૂગનાશક અને જે કંઈ જૈવિક કલ્ચરો છે એના પટ આપીને વાવેતર કરીએ તો એ પણ બરાબર છે. પણ જે પાછળથી જે આપણે દવાઓ છાંટીએ છીએ, જે કંઈ જીવાતો માટે, જે કંઈ ઈયળો માટે કે જે કંઈ ફૂગ માટે, એની બને ત્યાં સુધી જરૂર પડશે નહીં. તો પણ આપણે છાંટીએ છીએ. શું કામ? શું કામ? કે આપણે બાજુવાળાની ખેતી જોઈને છાંટીએ છીએ. બાજુવાળાએ 2 સ્પ્રે કરી લીધા, આપણે હજી નથી છાંટી, એટલે છાંટવી જોઈએ. આ જોયેલું છે મેં. ઓલા ઈયળ એક પણ હતી નહીં તો પણ એક કે કોરાજનનો સ્પ્રે તો કરવો જ પડે. તો કોરાજન કેટલાનો પંપ પડે તો વિચારો. હે, 100 રૂપિયા તો ખાલી દવાના જ થાય, મજૂરી ને બીજો ખર્ચો અલગ છે. અને હું તો ત્યાં સુધીનું કહું છું કે મગફળીમાં અમુક વર્ષો પછી જો તમે એને બને ત્યાં સુધી ઓછી દવાઓ વાપરશો તો એના જે કંઈ જૈવિક કુદરતી દુશ્મનો હશે એ એને નિયંત્રણમાં લઈ આવે. આપણે દવા છાંટશું એટલે શું થશે? જીવાતને તો મારશે જ, પણ એની ઉપર જે કંઈ નભતા હશે એવા જીવને પણ મારી નાખીએ છીએ. અમે જે અમારા ફાર્મમાં છે એમાં મગફળીમાં એક પણ જાતની, આજથી 18 વર્ષથી એક પણ જાતની જંતુનાશક દવા, એક પણ જાતની ફૂગનાશક દવાઓનો પાક ઉગ્યા પછી છંટકાવ કર્યો નથી.
18 વર્ષથી તો હું અહીં છું એટલે મને ખબર છે, બરાબર? તો તમારે કેમ જરૂર પડે? હે? તમે એના જે કંઈ કુદરતી દુશ્મનો જીવાતના છે કે એની ઉપર નભતા હોય એવા જીવ છે એને મારી નાખો છો. એટલે તમારા ખેતરમાં એને જે ખાતા હોય જીવ આવશે નહીં. તમે જોયું હશે અત્યારે જે લશ્કર ઈયળ આવી હતી એની ઉપર કેટલા જીવ ખાતા. વયા જોયા હતા ને? વયા ઢગલા બંધ વયા આવે અને ખાલી આમ ખેતરમાં લાઈનમાં આટો માર લઈને એટલે એક ઈયળ ન હોય પાછળ. હા, એક પણ ઈયળ પછી એ લાઈનમાં ગોઠલેવાની નહીં મળે. તો એને ક્યાં આપણે દવા જેટલી વધારે છાંટશો એટલા તમારા ખેતરમાં એ વયા ઓછા બેસશે હો પછી. તો આવો આપણે કુદરતી રીતે, એટલે ખર્ચા ઘટાડવાની વાત છે. અને બીજું કે આપણે જે કઈ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, ખાવાની કોઈ પણ વસ્તુ ફેક્ટરીમાં ઉત્પન્ન નથી થતી. કેટલી વાર કહું છું, હજી કહું છું, તમે જે કઈ વસ્તુ આપણે માણસ માત્ર જે કઈ વસ્તુ ખાય છે બધી ખેતરમાં બને. આપણે કહીએ કે અમે તો પિઝા ખાઈએ, મેગી ખાઈએ, તો આ બધું ફેક્ટરીમાં બને. લોટ ક્યાંથી આવે એનો? બધી વસ્તુ ખાવાની ખેતરમાંથી જ બને. તો એમાં આપણે ઓછામાં ઓછા જંતુનાશકો, ઓછામાં ઓછા કેમિકલ જાય એવું કંઈક વિચારવું જોઈએ. કેમ કે ખાવાની વસ્તુ તો આપણે જ બનાવવાની છે. તમે જ દવાવાળું વેચી આવશો તો કોક ખાશે એ દવાવાળું જ ખાવાનું. તો આપણી નૈતિક ફરજ છે કે જેમ બને એમ ઓછામાં ઓછી દવાઓ વપરાય અને સારામાં સારું ઉત્પાદન થાય એવું આપણે વિચારવાનું છે. અત્યારે પ્રાકૃતિકનું આવ્યું, ઘણા કરતા હશે ખેડૂતો. એ કોન્સેપ્ટ શું કામ આવ્યો? એની જરૂરિયાત શું કામ પડી? હા, જે આપણા બાપદાદા કુદરતી રીતે જે ખેતી કરતા હતા એવી આપણે પાછી જરૂરિયાત શું કામ લાગી? એનું કારણ આ છે કે આપણે આડેધડ દવાઓ વાપરી, બરાબર? અને તમને ખબર હશે કે જે વિકસિત એટલે કે વિકાસ થઈ ગયો છે એવા દેશો, આપણે હજી વિકસિત છે, આપણે વિકાસ થાય છે. આપણો જે વિકસિત દેશો છે એમાં આપણા કરતાં 3 ગણું કે 4 ગણી દવાઓ વપરાય છે. તો પણ એનું જે કંઈ પ્રોડક્શન, એની જે કંઈ ખેતીની પેદાશો આવશે એમાં એના અવશેષો દવાના કે કોઈ પણ કેમિકલના નથી આવતા. આપણે 0.5 કિલોગ્રામ એટલે કે અડધો કિલો વીઘે એટલે હેક્ટરે આપણી એવરેજ છે આખા ઇન્ડિયાની. બધી આવી જાય એમાં, જંતુનાશક, ફૂગનાશક, બધી દવાઓ આવી જાય, નિંદામણનાશક. આપણી પર હેક્ટર અડધા કિલાની એવરેજ છે. તો પણ આપણું જે કંઈ પ્રોડક્શન થશે એમાં એના રેસિડ્યુ, એના અવશેષો આવે. શું કામ? એના ઘણા 2-3 કારણો છે. કે એક તો એ કે જે વિકસિત દેશો છે જેમાં 13-14 કિલો પર હેક્ટર વપરાય છે, એટલે કે 6.25 વીઘે 13 થી 14 કિલો પેસ્ટિસાઇડ વપરાય. એમાં એના રેસિડ્યુ નથી આવતા. એનું કારણ એક કે જંતુનાશક કરતાં નિંદામણનાશકનો વપરાશ વધારે છે એ દેશોમાં. એ જંતુનાશક અને ફૂગનાશકો ઓછી વાપરે, એની જગ્યાએ નિંદામણનાશક વધારે વાપરે. શું કામ? તો એનું શું કારણ? તો એનાય આવવા જોઈએ ને. તો જંતુ આપણે નિંદામણનાશક વાપરવાની ક્યાં સુધી હોય? પાક છે એ કોઈ પણ હોય એને 45 થી 50 દિવસ સુધી તમારે નિંદામણ મુક્ત રાખવો પડે. તો તમે એને 45 દિવસ પહેલા છાંટી લેશો નિંદામણનાશક, તો તમારો પાક 120 દિવસે કે 110 દિવસે પાકશે ત્યાં સુધીમાં એ ડિગ્રેડેડ થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે જંતુનાશક અને ફૂગનાશક છાંટીએ એ પાક પાકે ત્યાં સુધી છાંટીએ. આજે કે કાલે આપણે અઠવાડિયા પછી પાકને કાપણી કરવાની હોય તો પણ આપણે દવા છાંટીએ. કેમ કે રોગ આવી જાય, આમ થશે, તેમ થશે. એટલે આપણે
છેલ્લે સુધી પાકે ત્યાં સુધી આપણે જંતુનાશક કે ફૂગનાશકનો સ્પ્રે કરીએ છીએ, એટલે એના રેસિડ્યુ આવવાના છે. બીજું કે આપણે જે કંઈ દવાઓ છાંટીએ એનો કોઈ ટાઈમ ટેબલ નથી. ભાઈને મન થાય એમ થાય એ છાંટે, મુરુભાઈને મન થાય એમ એ દવા છાંટે, કોઈ કંટ્રોલ નથી, કોઈ રોકવા વાળું નથી. એમ કહીએ તો હાલે. તમને કોઈ રોકવા વાળું છે? તમને મન થાય ત્યાં દવા છાંટો, અને જે છાંટવી હોય. જ્યારે આ જે વિકસિત દેશો છે એમાં એને કોઈ જે કાપલી જેવું લખેલું હોય, આપણે કેમ નીંદરની ગોળી લેવી હોય તો ડોક્ટર પાસે જવું પડે, ચબરકી લખ દે તો જ આપશે. એ રીતે ફોરેન કન્ટ્રી જે વિકસિત દેશો છે એમાં એને એગ્રીકલ્ચરમાં દવા છાંટવી હોય તો પણ ભલામણ જોશે, કોકે લખેલું હશે ગવર્મેન્ટના કર્મચારીએ, તો જ એને દવા મળે. અને એ વેચવા જાય ત્યારે એને રેકોર્ડ રાખવો પડે કે અમે આ તારીખે આ દવા છાંટી હતી આટલા પ્રમાણમાં, ત્યારે એનું જે કંઈક ઉત્પાદન હશે વેચાય. આટલો કંટ્રોલ છે, આપણે ઇન્ડિયામાં નથી. તો આ બધું આપણે આડેધડ જે કંઈ દવાઓનો વપરાશ કર્યો એને લીધે અત્યારે આપણે પ્રાકૃતિક જે કંઈ કરવાનું થયું એની જરૂર પડી. તો આપણે હજી તમને કહું છું કે આપણે જે કંઈ કોઈ પણ વસ્તુ જે કંઈ આપણા ખેતરમાં ઉત્પન્ન થાય એને આપણે એક સેજે એટલો વિચાર કરવાનો કે આપણે શું વાપરીએ છીએ. જે કંઈ તમે વાપરો છો દવા એ બધી ઝેર છે માનીને જ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. અને વિચાર રાખવાનો કે હું જે કંઈ ખવડાવું છું એ કોકને પણ સારું ખવડાવું એટલું રાખી અને આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કોઈ પણ દવા વાપરો 7 વાર વિચાર કરીને છાંટવાની છે, આડેધડ નહીં. જો આડેધડ છાંટશો તો હજી આનાથી પણ ખરાબ પરિસ્થિતિ આવશે. તમને ખબર હશે અમુક ગામ છે, કેશોદની બાજુમાં અજાબ સાંભળ્યો ને, હે એવું જ પંજાબનું એક ગામ છે. તો આ બધા જે કંઈ આપણે જવાબદાર છે. અજાબના રીંગણા હું નાનો હતો ત્યારથી મને ખબર છે, જે લીલા ગોટા આપણે આવે છે ને એ રીંગણા બહુ પ્રખ્યાત હતા ત્યાંના. હે અત્યારે માણસો જે મોટી સાઈઝનું રીંગણું ખાવા તૈયાર નથી, હો જે સમજે છે. મોટી સાઈઝના બજારમાં રીંગણા માણસો અત્યારે ઓછા લેવા માંડ્યા છે. શું કામ? એને ખબર જ છે કે આમાં દવા આજે દવા છાંટી હોય કાલે ઉતારીને વેચી આવે. ભીંડામાં છે, આજે દવા છાંટી હોય 2 દિવસ રાહ જુઓ તો ભીંડા બીવાળા થઈ જાય, કોણ લેવાનું? બરાબર. તો એમાં તમે એ વિચારો કે આમાં દવા ન છાંટવી પડે, એવું કોઈ દી વિચાર્યું? જેમ મેં તમને મગફળીનું કીધું એમ મગફળીમાં અત્યારે તમે ફેરોમેન ટ્રેપ આવે છે, એનપીવી વાયરસ આવે છે, એ કેટલા વાપરે? હે અમારી યુનિવર્સિટીઓ પણ આ બનાવે છે. હે હવે તમને ફેરોમેન ટ્રેપનું ખાલી એક જ ઉદાહરણ કહી દઉં કે આંબામાં પહેલાં આપણે કેરી લેતા કેટલી ઈયળો નીકળતી, અત્યારે નીકળે? ક્યારેક ભાગે કોક અમુક કેરીમાં નીકળે છે. શું કામ? એનું મેન કારણ દવા નથી છાંટતા. જોજો તો એના માટે ફેરોમેન ટ્રેપ જ લગાવે છે. 10-12 આંબા એ એક ફેરોમેન ટ્રેપ, ખોખા ટ્રેપ આવે છે, ખોખું હોય અને અંદર એક પ્લાયવુડનો ટુકડો હોય. એ ફેરોમેન ટ્રેપ લગાવી દે, કેરી પાકવાની થાય ત્યારે એમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં સોન માખ ભેગી થઈ જાય. હા, એ નર માખી છે બધી એમાં પકડાઈ જશે, માદા એમના મીંડા મૂકશે, એમાંથી ઈયળ નીકળશે નહીં. તમારે ક્યાં દવા છાંટવાની જરૂર પડી? આંબામાં ક્યાંય દવા નથી છાંટતા. તો પણ અત્યારે આ મોટામાં મોટો જે કંઈ સોનમાખીનો પ્રશ્ન હતો એ સોલ્વ થઈ ગયો. અને 40 કે 50 રૂપિયાનો એક ફેરોમેન ટ્રેપ આવે. મહિના દિવસે એની જે અંદર ટુકડો છે બ્લોક એ બદલવો પડે, તો એ 20 કે 30 રૂપિયાનું એ આવે. તો તમારે તો 3 કે 4 મહિના જ એને રાખવાનું છે. હે તો કેટલો ખર્ચો થાય? દવા કરતાં ઓછો થશે. તો આ બધા પાકોમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ તો
આપણે દવાઓનો વપરાશ ઘટાડી શકીએ. જે ખાવાની વસ્તુ છે એમાં દવા ઓછી જશે, એના અવશેષો ઓછા આવશે, અને આપણે જે કંઈ ઉત્પાદન કરીએ છીએ એ કેમિકલ કે દવા વગરનું ઉત્પાદન કરી શકીએ. જો દવાની ના નથી પડતો છાંટો એને વાંધો નથી, જરૂર પડશે. અમુક પાકો એવા છે એમાં તમારે દવાની જરૂર પડે, પણ જે અમુક પાકો એવા છે કે એમાં તમારે દવાની જરૂર પડતી નથી. મગફળી છે, ઘઉં છે, એવા ઘણા પાકો એવા છે કે તમારે એમાં દવાની જરૂર જ નથી પડતી, તો પણ આપણે છાંટીએ. તો આ બધા ખર્ચા આપણે ઘટાડી શકીએ, દવાનો વપરાશ ઓછો કરી શકીએ, અને આપણે જે કંઈ એગ્રીકલ્ચરમાંથી કે આપણા ખેતરમાંથી જે કંઈ પેદાશ આવશે એ કેમિકલ મુક્ત રાખી શકશું. બરાબર? તો આવું કેટલા વિચારશો? હે? ઘણા હાથ ઊંચા કર્યા, પણ મેં તમને જે હકીકત છે એ કીધી છે, એટલે ન વિચારવાના હોય તો પણ વિચારજો એકવાર. બાકી મેં એવાય ખેડૂતો જોયા છે કે એમ કહે છે કે તો સિટીવાળા ખાઈને આપણે ક્યાં ખાવું, આવાય જોયા છે. 2 ક્યારા વીઘા એકની રીંગણી ઊભી હોય, 2 ક્યારા રીંગણીમાં નથી ચાટતા દવા. શું કામ? કે ઘરને ખાવા માટે છે, ઓલા બીજાને આ ખવડાવવાનું. અને સિટીવાળા જ ખાય એટલે કોણ? તમારે કોઈ સગાવાલા સંબંધીઓ નથી સિટીમાં? હે? આ શબ્દો મેં સાંભળેલા છે. સિટીવાળા ખાય ને આપણે ક્યાં ખાવું? કે આપણે તો આ 2 ક્યારા રીંગણી વાવી એમાંથી ખાઈએ. તો તમે જે વેચો છો એમાં તમે જેમ કીધું એમ બીજાએ કોકે એ જ રીતે વેચ્યું હોય છે. તો તમે આદુ, મરચાં, લીંબુ બધું ઉગાડી લેવો. તમે નહીં બજારમાંથી કંઈ લઈ આવો. એટલે તમે એમાંથી બાકાત નહીં રહો, એમ કહું છું. સિટીવાળા ખાય એમ બીજા તમે એમાં જ આવશો. હે? તમે આદુ, મરચાં, લીંબુ, બીજું કંઈક તમે રીંગણા વાવ્યા હશે, ગલકા વાવ્યા છે, તુરિયા વાવ્યા છે, બધી વસ્તુ તો નથી વાવી લેવાના ને. તો થોડુંક તો કંઈક તો લઈ આવશો ને પાછા. તો એમાં એ જ રીતે આવ્યું હોય છે કે આપણે ક્યાં ખાવું. એટલે તમે આ સિસ્ટમના ભાગ છો. તમે પણ કે હું પણ આ સિસ્ટમમાં જ છું. મારે બજારમાંથી લઈને ખાવાનું છે. તો એમાંથી તમે કે હું કોઈ બાકાત નહીં રહી શકીએ. બરાબર? એટલે આ રીતે વિચારી અને આપણે દવાઓ છાંટવાની છે. તો આપણે કાંઈક પણ સારી વસ્તુ થોડી કે, અને આ બધી વસ્તુ એમનેમ ના આવે. એક આપણે શરૂઆત કરવી પડે. ગાંધી બાપુ કહેતા ને કે જે કંઈ હું કહું એનું પહેલાં શરૂઆત, એનું આચરણ હું પોતે કરું તો બીજી દુનિયા છે એ જોઈ અને પછી એ કરે. તમે તમારાથી શરૂઆત કરવાની છે. જો શરૂઆત જ નહીં કરીએ તો, જો હજી કહું છું કે હું દવાની ના નથી પાડતો, દવા ઓછી છાંટવાની છે એ કહું છું. બરાબર? તો આ રીતે આપણે કાંઈક દેશ માટે, આપણા ગામ માટે, આપણા જિલ્લા માટે કે આપણા રાજ્ય માટે થોડું સારું વિચારી અને શરૂઆત કરીએ. જો આપણે આપણો ધંધો છે, ખેતી છે, એટલે તમને હું દવાની ના નહીં પાડું કે દવા સાવ છાંટવાની જ નથી, પણ જ્યાં જ્યાં તમે એને ઓછી કરી શકો છો એ હું કહું છું. તમે એ તમારે ઓછી કરી અને લઈ થોડુંક વિચારીએ તો આપણે સારું કોકને ખવડાવી શકીએ. મેં પહેલાં જ તમને કહી દીધું કે ખાવાની કોઈ વસ્તુ બહાર બનતી કે ફેક્ટરીમાં બનવાની નથી. એનો મેઇન સોર્સ છે આપણું એગ્રીકલ્ચર. અને એ જ જો આપણે પહેલેથી જ પહેલાં જ પાયામાં આપણે આ રીતે એને કેમિકલવાળું કે દવાવાળું હશે તો એનું બહુ ખરાબ પરિણામ આવશે એમ. તો આજથી આપણે આવી કંઈક શરૂઆત કરીએ કે હું મારા ખેતરમાં બને એટલી ઓછી દવાઓ વપરાય એવો આગ્રહ રાખીશ. આભાર. થેન્ક યુ. जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर ने बताया है उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे.
इससे एक छोटा सा टेस्ट होगा कि आप सच में सुन रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं आप सुनने की। तो आपको हाथ खड़ा करना है, हमारा माइक आपके पास आएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। सर, जो आपने पूछा है उसी से रिलेटेड। મેડમે કીધું એમ બરાબર એક્ટિંગ આમાં ઘણા એમ હશે આયા ફિઝિકલી બેઠા હશે, મગજ તો ક્યાંક પોરબંદર સિટીમાં રખડતું હશે, હોય ને? એટલે તમે નહીં, બધાને એવું થાય. હું મીટિંગમાં બેઠો હોય તો મને એવું થાય, ઘણી વાર વિચારો આપણે ક્યાંક બીજી દુનિયામાં હોય. તો એવું નથી ને, હોય જ, એ તો સ્વાભાવિક છે, કુદરતી છે. પણ જે મેડમે કીધું એમ એક બે પ્રશ્ન આપણે, તમે કઈ ફૂગનાશક મગફળીના બિયારણને પટ આપવા માટે વાપરો છો, બરાબર? આ બે કેમિકલ, એક સિસ્ટેમિક છે, કોન્ટેક્ટ છે, થાઇરમ આવે. હા. તો આનો ઉપયોગ વધારેમાં વધારે કરો એવો આગ્રહ છે. એક સિસ્ટેમિક છે અને કોન્ટેક્ટ છે, એટલે તમારી જમીનમાં જે કંઈ ફૂગ છે એને નાબૂદ કરશે, એને नुकसानकारक છે. आप दोनों स्टेज पे आ जाइए, क्योंकि इस सवाल का जवाब दो लोगों ने मिल के दिया है, तो आप दोनों स्टेज पे आ जाइए। और मैं सर से निवेदन करूंगी, सर प्लीज ये जो है तालियां बजा दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको इनाम जीतने का। बरसात का मौसम है तो स्टील इंडिया की तरफ से ये छाता आप लोगों के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। लेकिन अगली बार से पूरा जवाब देना होगा। ये पहली बार था इसलिए हमने माफ किया, और एक सवाल में दो लोगों को हमने जो है वो बुलाया यहाँ पे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे एक या दो सवाल पूछेंगे, हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक जाएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो हम हमारे कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे आते हैं, और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगी कि आज जो हम जुटे हैं यहाँ इस चौपाल में, वो फ्लैग ऑफ है जो स्टील इंडिया का परिवर्तन यात्रा है, जो 100 दिनों के लिए अभी आज से शुरू होगा, उसके लिए हम लोग जुड़े हैं। तो कार्यक्रम के बाद जो है वो बाहर फ्लैग ऑफ किया जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स और किसानों के माध्यम से, और उसके बाद यहाँ से ये गाड़ी जो है वो चलना शुरू होगा। तो स्टील इंडिया क्या है और परिवर्तन यात्रा क्या है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं मिस्टर शोभित बहल सर, मार्केटिंग डायरेक्टर स्टील इंडिया से। सर प्लीज़ आप आइए और हमारे यहाँ जो बैठे दर्शक हैं और ग्रीन टीवी के माध्यम से जो हमारे दर्शक देखेंगे उनको आप बताइए स्टील इंडिया के बारे में और परिवर्तन यात्रा के बारे में। नमस्कार, केम छो तमे लोग? मैंने 2003 में अहमदाबाद से MBA किया था, और गुजराती थोड़ी थोड़ी तभी मैं सीखा था, तो MBA का फुल फॉर्म हमने कर दिया था, मन्ने बद्दू आवड़े। तो जब भी मौका मिलता है मैं गुजरात आने का कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ। एक कोशिश रहती है डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो जाए, वो बहुत बड़ा एक इंसेंटिव होता है यहाँ पे आने का। और एक बड़ा इंसेंटिव होता है फाफड़ा, घाटिया, ठेपला, सुक्की भाजी, ये चीज़ें जो है। और काठियावाड़ का भोजन, कल से मैं आया हूँ, कल द्वारकाधीश जी में था, कोई मौका छोड़ नहीं रहा हूँ। हमारे साथ किशोर भाई हमारे डीलर थे, उन्होंने बोला कुछ पंजाबी सब्जी मंगाते, मैंने कहा नहीं, आएगा तो सेव टमाटर ही। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, और डायरेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा ज्ञान का संवर्धन किया। मैंने 2018 में ये कंपनी स्टील ज्वाइन करी थी। MBA किया तो जैसा आप समझ सकते हैं कॉरपोरेट लाइफ में रहा हूँगा मैं, काफ़ी साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी रहा मैंने, अलग अलग कंपनीज में कहीं फील्ड लेवल पे, कहीं मैनेजमेंट लेवल पे काम किया, और बहुत कुछ सीखने का मिला और कंट्रीब्यूट करने का मौका भी मिला। लेकिन जब से मैंने स्टील ज्वाइन किया है तो एक अलग ही आनंद आ रहा है जीवन का। हम लोगों ने 2018 में ये टैगलाइन लाई थी, कृषि उपकरण लाए परिवर्तन। फिर स्टील का बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट आते रहे, तो हमने इस टैगलाइन को चेंज करके थोड़ा सा दिया, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन, क्योंकि हम लोग कृषि से आगे भी बहुत से फील्ड्स में निकल गए थे। अब आनंद इसीलिए आता है कि एक बात तय है कि आज की डेट में जो किसान भी
हाथ से काम कर रहा है या लेबर से काम कर रहा है, वो अगर मैकेनाइजेशन की तरफ जाता है, अगर यंत्रों का प्रयोग करता है, तो वह बहुत कम समय में आरओआई निकाल लेता है। आरओआई का सरल शब्दों में मैं अगर बोलूं, मतलब उसने जितना पैसा लगाया, जाहिर सी बात है हाथ से काम करने में पैसा नहीं लगता, आपका एफर्ट लगता है, आपकी मेहनत लगती है, जिसको आप उस टाइम पे पैसे में परिवर्तित करके देख नहीं रहे होते हो, लेकिन वो एक छद्म रूप से आपका जाया होता रहता है। एक मशीन जो आती है, वो उसमें डलने वाले ऑयल पार्ट बदलाव सबके बाद भी 3 महीने में आपने जितना पैसा लगाया है निकाल के आपको दे ही देती है। ये अवेयरनेस, ये जानकारी पहले बहुत किसानों को नहीं थी, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि आज की डेट में किसानों को नहीं है। गुजरात का किसान काफ़ी हद तक काफ़ी जागरूक है और वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को अपनाता रहता है, समझता रहता है। हम लोग ने यहाँ जैसे एग्जीबिशंस किए, हम देखते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं और जो हमसे सवाल पूछती हैं, जो इंटरेस्ट लेती हैं, हमें समझ में आता है कि यहाँ पे किसान को समझ में आता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा। 1926 में ये कंपनी जर्मनी में इस्टेब्लिश हुई थी। तो स्टील इंडिया एक जर्मन कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की 5-6 लोकेशंस पे होती है, जिसमें जर्मनी है, यूएसए है, जापान है, ब्राज़ील है, चाइना है, ऑस्ट्रिया है, इन सब कंट्री से। और वर्ल्ड के 140 देशों में हमारी मशीनें जाती हैं। चेनसॉ, जिसे लकड़ा काटने की मशीन कहते हैं हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड हैं। ग्रास कटर्स में या ब्रश कटर्स वर्ड यूज़ होता है, उसमें हम इंडिया में नंबर 1 ब्रांड हैं। और इसी तरीके से कृषि के हमारे 100 के लगभग प्रोडक्ट रेंज है जो कि किसानों को अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है। आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों से हमारा मैन्युफैक्चरिंग होती है। स्टिल इंडिया में वेयर हाउसेस आप देख सकते हैं 4-5 कोनों में है देश के, जिन वेयर हाउसेस से जल्दी जहां इक्विपमेंट की ज़रूरत हो माल उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा हमारा 500 से अधिक डीलर्स का नेटवर्क है और हमारे सभी डीलर्स जो है वो सर्विसिंग डीलर हैं। मतलब ऐसा रिटेल हार्डवेयर स्टोर नहीं है कि आप मशीन खरीद के आ गए उसके बाद ठीक कराने का किधर जाना है, ये कोई चक्कर नहीं है। हमारे सारे डीलर वेल ट्रेंड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छा स्टाफ और टेक्नीशियन रखते हैं ताकि कोई भी परेशानी की स्थिति में आपकी मशीन का जल्द से जल्द रिपेयर करके आपको वापस कर सकें, ताकि आपके खेती किसानी का काम ना रुके। कई तरीके के उपयोग आपको इन पिक्चरों में दिख रहे होंगे स्टील के। ये हमारा एक मोटा पोर्टफोलियो है, मतलब ये रेंज है उपकरणों की। लीफ ब्लोअर भी है, इसमें चेन सॉज भी है, ग्रास कटर्स है, पावर वीडर्स, वाटर पंप्स, पावर स्प्रेयर। ये और पोर्टफोलियो आप एक नज़र देख लीजिए। अभी ऊपर जैसे ये प्रूनर देख रहे हैं, अभी बैटरी चलित उपकरण आ गए हैं। बैटरी चलित उपकरणों में एक समस्या ये रहती है कि बहुत देर तक नहीं चल पाते, बैटरी की एक लिमिटेड लाइफ होती है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि ना धुआं निकलता है, ना शोर मचता है और काम बड़ी आसानी से होता है। और बार बार पेट्रोल के इक्विपमेंट यूज़ करने में आपको पेट्रोल बार बार फिल करना पड़ता है, तो बैटरी आजकल का फ्यूचर हो गया है। और हमारे बहुत से नए बैटरी उपकरण लॉन्च हुए हैं। मैं इनके बारे में विस्तार से बात नहीं करूँगा क्योंकि आप में से बहुत से लोग इनमें से कुछ उपकरणों को जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो एक एक उपकरण में बात करने में मेरे को 15-15 मिनट लगेगा, जो कि अभी का वक्त जो है मेरे को परमिशन नहीं देता है। ये हमारी खेती किसानी की रेंज है। आप देख सकते हैं कि खेती से जुड़े हर एक काम के लिए हमारे पास उपकरण है, और ये सारे उपकरण बहुत ही किफ़ायती रेटों पे उपलब्ध है, जो कि किसानों की जेब पे भारी नहीं पड़ते। फिर क्लीनिंग पोर्टफोलियो, शहरों में, तहसीलों में गैरेज वाले हमारे क्लीनिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। घरों में लोग वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं। जहाँ भैंसों के, गाय के तबेले होते हैं उनके लिए क्लीनिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि आज की डेट में जानवर की भी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे साफ़ सफाई एक अच्छे क्लीनिंग मशीन के अलावा नहीं हो सकती है, आप कितनी ही कोशिश कर लें। परिवर्तन यात्रा की अगर मैं बात करूं, यह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक तरीका है देश के कोने कोने तक किसानों को
अभियांत्रिकी की, मैकेनाइजेशन की विशेषताओं के बारे में बताने का या इससे होने वाले लाभ के बारे में बताने का। अब दुनिया कहती है कि सन राइजेस इन दी ईस्ट, सूरज जो है पूरब से उगता है, लेकिन हिंदुस्तान का सूरज तो लगातार वेस्ट से और गुजरात से ही उग रहा है। तो एक बार सभी गुजराती भाइयों के लिए अपने लिए ताली। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि नहीं, हम चालू वहीं से करेंगे जहाँ का किसान सबसे ज़्यादा जागरूक है। इसलिए हमने गुजरात से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी है। यह यात्रा आपके आसपास के गाँव में घूमेगी, बहुत जगह गाड़ी घूमेगी, जहाँ जहाँ किसान भाई आएंगे वहाँ पे यहाँ पे लीफलेट प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे आके ये मशीनों के बारे में पूछ सकते हैं, मशीन कहाँ मिलेगी, हमारे डीलर से कहाँ संपर्क करें उसके बारे में पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी हो तो हर गाड़ी पे एक QR कोड भी लगा रहता है। कुछ नहीं करना है, मोबाइल से स्कैन करना है, तुरंत क्या क्या कैटलॉग है, क्या क्या प्रोडक्ट है, कुछ वीडियो यूट्यूब के जिसमें मशीन की एप्लीकेशन दिखेगी कैसे यूज़ हो रही है। अभी ये ज़रूरी नहीं हो गया कि आप बोले कि हमें डेमो देखना है, किसी को भेज दो। हम भेजने के लिए तैयार हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भेजने को तैयार है। पर अभी यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप मशीन का नाम डालिए, कंपनी का नाम डालिए, आपको उसमें डेमो दिखेगा। और आप लोग सब बहुत समझदार लोग हैं। जो आदमी मेहनत कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, उससे ज़्यादा समझदार कोई और हो नहीं सकता है। तो आप उसमें देखिए, डेमो देखिए, आपको लगे हाँ काम की चीज़ है तो आप उस पर आगे बढ़िए। ये यात्रा देखिए बना हुआ हमारा नक्शा कहाँ से कहाँ तक जाएगी। हम अरुणाचल प्रदेश तक इस यात्रा को लेके जाएंगे। ये मैप और ये नक्शा ये भी बताता है कि आपका कोई रिश्तेदार, आप कहीं पे चले जाए, मशीन को किराए पे कहीं भेजा है, वहाँ पे हम हर जगह हमारा डीलर नेटवर्क है। हर जगह मशीन का रिपेयर हो जाएगा, मरम्मत हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आँख बंद करके आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तमें छो तो हमें चाहिए, ये भी वो थोड़ी सी गुजराती है जो मैंने सीखी है। तो मैंने पहले ही कहा था बंदे बद्दू आवड़े। तो आप लोगों से हैंडशेक का ये मौका मिला है। आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, हमारे अधिकारीगण यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इस मौके का, इस अवसर का आप लोग लाभ उठाइए, सब बातें सुनिए। और बहुत अच्छा ये ग्रीन टीवी का प्रयास है कि इन्होंने बीच में क्वेश्चन भी रखे हैं, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, क्या है थोड़ी देर में मोबाइल है, व्हाट्सएप हो जाता है, कुछ चालू हो जाता है, आप सुनेंगे नहीं तो आपके इस वक्त का आप कीमत नहीं ले पाएंगे। तो एक बार फिर आप सबके पधारने के लिए थैंक यू, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर मैं चाहूंगी आप 2 सवाल बताइए, क्योंकि आपने 2 टॉपिक के बारे में बताया, एक स्टील यात्रा, एक परिवर्तन, स्टील इंडिया, एक परिवर्तन यात्रा। तो इसके बारे में सर आपको हाथ खड़ा करना है, माइक आपके पास आएगा। सर थोड़ा आगे आ जाइए। मेरे दोनों सवाल एक जैसे होंगे। पहले मैं पहला पूछता हूँ, स्टील का कोई भी एक मशीन जो आप में से किसी ने यूज़ करी हो और वो कहाँ यूज़ होती है, इसके बारे में कोई भी बता सकता है क्या? मेरे पास है, मैं यूज़ करता हूँ। वो स्ट्रीमर है ना, वो स्ट्रीमर क्या होता है? स्ट्रीमर क्या काम आता है? वो मेहंदी काटने के लिए। क्या काटनी है? अच्छा, मेहंदी को बाहर। ठीक ठीक है, ठीक है सर, आ जाइए। परिवर्तन यात्रा में बताया, तो इसमें किसानों को लेकर फायदादायक बात है कि सब्सिडी मिलती है उस मशीन से रिलेटेड परिवर्तन यात्रा। अभी कुछ आप किसान, हाँ थोड़ा सा आपका बोलते टाइम वॉइस ब्रेक हो गया। मेरा ख्याल है आप ये पूछना चाह रहे हैं, इस टाइम किसानों को परचेज करने पे कोई फ़ायदा है क्या? है नहीं, फिर सब्सिडी में जो आई खेडूट पोर्टल है उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित सभी प्रोडक्ट लगभग रजिस्टर हैं। 6 प्रोडक्ट हमारे जो वीडर हैं, पावर वीडर हैं, ब्रश कटर हैं, करीब 6 मशीन अभी लिस्टेड हैं। तो आपको पता है प्रोसीजर कि 40% 40% मेंस फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है, 50% वुमेन फार्मर को मिलती है। तो लिस्टेड है। और भी 6-7 प्रोडक्ट जो हमारे नए प्रोडक्ट हैं वो भी मतलब इस महीने में उसमें आ जाएंगे आई खेडूट पोर्टल में। जब आप आई खेडूट पोर्टल में जाएंगे तो आपको कंपनी, प्रोडक्ट्स और डीलर नेटवर्क सारा कुछ आप उस पर देख सकते हैं। जी, उधर से जो, थैंक यू सो मच सर। उधर से जो जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, आप भी सर कुछ बताना चाहते हैं? ब्रश कटर हमने यूज किया, उसको खड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, आप लोग के जवाब से मैं कुछ और भी कहने, आप लोग आ जाइए। एक तो सर आपका थैंक यू।
मैं सोच रहा था मैं ही सवाल पूछूंगा, आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो सभी किसान भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी देता था। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, हमारे 6 प्रोडक्ट सब्सिडी में रजिस्टर्ड हैं गुजरात में, तो आप उस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। और भाई साहब जैसे हेयर ट्रिमर और ब्रश कटर यूज़ करते हैं। हमारा ब्रश कटर के बारे में बता दो, हमारे लगभग 12 के करीब मॉडल है ब्रश कटर में, अलग अलग तरह की घास की मोटाई के हिसाब से अलग अलग मॉडल है। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला ब्रश कटर FS 3001 है हमारे पास। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्रूज़ कंट्रोल जो गाड़ियों में सुनी जाती है, बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ BMW या XUV वगैरह में भी, वो क्रूज़ कंट्रोल वाले ब्रश कटर भी हैं हमारे पास। तो वो क्रूज़ कंट्रोल ब्रश कटर से आपके कंधों पे, इन सब पे जोर सबसे कम पड़ता है, कम वाइब्रेशन होता है। तो बहुत सारी विशेषताएं, उस वक्त कम है। तो आप कभी भी हमारा वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दीजिए और आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में वाकई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगी सर जो हमारे सही जवाब जो इन्होंने दिया है उनको इनाम दिया जाए। तालियां बजा दीजिए। डिफिकल्ट पूछूं? यस सर, चाहते कम हो आपको ही गए देना पड़ेगा। जी ना? ठीक है। ये परिवर्तन यात्रा शुरू तो गुजरात से हो रही है, अंत कहाँ होगी और लगभग कितना किलोमीटर सफर करने के बाद होगी? सचिन पीछे सेकेंड रो में, अभी लास्ट लाइन में, हम अगली बार उस लाइन में ले जाएंगे, हम सभी को मौका मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में समाप्त होगी और करीब 5,500 किलोमीटर। बिल्कुल बहुत सही, नहीं 5500 लिखा था। जोरदार तालियां बजा दीजिए। एग्जैक्ट नंबर इनको याद था, अरुणाचल प्रदेश, और जो इन्होंने देखा था उन्होंने बताया। बहुत बहुत बधाई सर आपको, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और इस प्रोग्राम में सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम हमारे कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे आते हैं, और हम जो है फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि आज कार्यक्रम में फ्लैग ऑफ होगा। जो परिवर्तन यात्रा की जो गाड़ी है वो यहाँ से निकलेगा, 100 दिनों के बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश पहुँचेगा, बहुत सारे स्टेट्स होते हुए निकलेगा। तो जैसे सर ने बताया कि उसका लाभ उठा सकते हैं। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी आप हैं, तो आप स्टील के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम हमारे कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे आते हैं, और सरकारी योजनाएं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जनरली उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जानकारी की कमी होती है, जिसकी वजह से हम लाभ उसका नहीं उठा पाते हैं। जैसे कि अभी हमारे एक किसान बंधु ने भी, भाई ने भी पूछा है इसकी सब्सिडी के बारे में कि क्या है, तो हमें पता चला कि 6 मशीनों पे सब्सिडी, स्टील के भी 6 मशीनों पे सब्सिडी है। वैसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे जानकारी होना ज़रूरी है, और इस जानकारी के बारे में और उन योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिस्टर विशाल राजगुरु जी हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पोरबंदर, गुजरात से। सर प्लीज़ आप आ जाइए और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। બધાને સુપ્રભાત અને જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। હા બરોબર છે, બધાય જાગતા રહેવા જોઈએ, કારણ કે આજે સરકાર આપણા માટે થઈ અને આપણે તમામ યોજનાઓની માહિતી ઘર બેઠા મળે એના માટે થઈ અને સરકાર ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે છે। તમારા ઘર સુધી પણ સરકાર અને સરકારના અધિકારીઓ, પ્રતિનિધિઓ એ સૌ આવે છે, અને એનો માત્ર ધ્યેય એટલો જ હોય છે કે આપણને સૌ ખેડૂતો છે, જે છેવાડાના સ્તરનો પણ જે ખેડૂત હોય, જેની કોઈ પણ પ્રકારની ઓળખાણ ન હોય, એમ છતાં પણ એને ઘર બેઠા તમામ યોજનાઓની માહિતી મળી રહે, એવા શુભ આશયથી ગુજરાત સરકાર અને તેમના તમામ અધિકારીઓ દ્વારા આપ સૌને આપના આંગણે આવી ગ્રામ સભાના માધ્યમથી, રાત્રિ સભાના માધ્યમથી આવા અનેકવિધ કાર્યક્રમો કરી અને તમને માહિતી આપવા માટે સરકાર વિવિધ કાર્યક્રમો છે એ કરતી હોય છે, અને એમાં આપ સૌ છે એ ઘણીવાર સાક્ષી બન્યા હશો। પણ મિત્રો, હું અહીંનો છું ને આપણે અહીંની ભાષામાં વાત કરીએ, દેશી ભાષામાં, તો ખરેખર અમને અનુભવો એવા થયા છે કે અમુક લોકો એવા છે કે જે તમામ યોજનાઓનો, માહિતીઓનો લાભ લે છે, પણ ઘણા લોકો એવા છે કે માહિતી નહીં, જો કંઈ લાભ નક્કર થાય ને તો લાભ લે, બાકી માહિતી તો એ કે અમારી પાસે ઘણી જ। પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજે તમારી પાસે માહિતી હશે
તો આવતીકાલે એ તમને કામ લાગશે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ લખ્યું છે કે કર્મ છે, જે કંઈ પણ તમે કરેલું છે એ ક્યારેય ફોગટ જાતું નથી. માહિતી છે ને એક ભંડાર છે, તમારી પાસે હોય તો ગમે ત્યારે કામ લાગે. કમસે કમ છેલ્લે કાંઈ કામ ન લાગે તો કોકને દેવા તો થાય જ. આજે ખેતીવાડી યોજનાઓની આપણે માહિતી આપવાના છે. આ ખેતીવાડી ખાતા દ્વારા જે યોજનાઓ ચાલે છે એ છે, જેમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે AGR 2 યોજના. તો આ AGR 2 યોજનામાં અનુસૂચિત જનજાતિ અને અનુસૂચિત જાતિ સિવાયના જે તમામ ખેડૂતો છે એ AGR 2 યોજનામાં આવે, જેમાં મોટા ભાગે OBC કાસ્ટ અને જનરલ કાસ્ટના જે કોઈ પણ ખેડૂતો હોય એ તમામ ખેડૂતોને જે યોજનાઓનો લાભ મળતો હોય એ મોટા ભાગે AGR 2 હેઠળ મળતો હોય. પછી તો કે AGR 3, આ AGR 3 OTSP યોજના છે. એનો અર્થ એવો થાય કે AGR 3 યોજના છે ને એ મિત્રો અનુસૂચિત જનજાતિ માટે છે. અનુસૂચિત જનજાતિ એટલે શેડ્યુલ ટ્રાયબલ, જે ST ખાતેદાર છે. આપણે ત્યાં તો આદિવાસી જાતિના લોકો બહુ ઓછા છે, પરંતુ જે ભરવાડ છે, રબારી જ્ઞાતિના લોકો છે, એની પાસે અનુસૂચિત જનજાતિનો દાખલો હોય તો એ લોકો AGR 3માં સહાય એમને મળવા પાત્ર થતી હોય છે. પછી AGR 4 છે. તો આ AGR 4 જે યોજના છે એ અનુસૂચિત જાતિ માટેની જ યોજના છે કે SC શેડ્યુલ કાસ્ટ અનુસૂચિત જાતિ માટેની જે કોઈ પણ યોજનાઓ છે એ AGR 4 અંતર્ગત આપણે ઓળખીએ છીએ. પછી AGR 2 FM. AGR 2 એટલે ફરી પાછું એ જ વાત થઈ કે અનુસૂચિત જાતિ ને જનજાતિ સિવાયના, પરંતુ કાઉન્સમાં FM છે. FM નો અર્થ થાય ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય કૃષિ યાંત્રિકીકરણ. એટલે કે જેમાં તમને લોકોને ખબર છે કે પાવર થ્રેશર, હમણાં જ આપણે સાહેબે બતાવ્યું STIHL તરફથી જે કંઈ પણ મળે છે, બ્રશ કટર મળે છે, પાવર વીડર મળે છે, તો આ બધું છે એ FMના ઘટકો છે. જેમાં તમે અરજી કરવા માટે તમારે ફક્ત ને ફક્ત ikhedut.gujarat.gov.in ઉપર જવાનું છે. જેમાં આ જ વર્ષે, ચાલુ વર્ષે, વર્ષ 2025-26માં સરકારે iKhedut 2.0 ની શરૂઆત કરી છે. અને આ પોર્ટલ છે એ એટલું સુગમ અને સરળ બનાવ્યું છે કે ખેડૂતોને તમામ માહિતી, પોતાની અરજીનો સ્ટેટસ શું છે, મારી અરજી મેં ઓનલાઈન કરી પછી અત્યારે ક્યાં લેવલે છે એ પણ તમને ઘર બેઠા ખબર પડી જાય. પણ ત્યાં પણ જરૂર પડશે માહિતીની. એક રમૂજી કિસ્સો તમને વાતમાં કરી દઉં જેથી કરીને કોઈ ઊંઘી ના જાય. આપણે માહિતી તો આપીએ જ છે, પણ માહિતી સાથે અત્યારે સરકારની જે કોન્સેપ્ટ છે ભાર વિનાનું ભણતર આપવાનું છે પણ ભાર ન લાગે એ રીતે. તો એક સરસ મજાની વાત કરું તમને. એક સ્ટુડન્ટ હોય છે અને ભણવામાં થોડો આળસુ હોય. એ આળસુ હોય ને એટલે કોઈ પણ કામ એ બને ત્યાં સુધી પોતાની રીતે કરે નહીં. એટલે એના ફાધર છે, એના પપ્પા છે, એ બહુ મોટા વૈજ્ઞાનિક હોય અને એ જ્યારે મોટા વૈજ્ઞાનિક હોય એટલે એક એના દીકરા માટે ખાસ કરીને એક એવું મશીન બનાવે કે સ્વિચ દબાવે એટલે એને જે જોતું હોય એ બધું હાજર થઈ જાય. એને જમવું હોય તો સ્વિચ દબાવે એટલે થાળી છે એ પણ શરૂ થઈ જાય. પછી સ્વિચ દબાવે એટલે એને જે કપડાં પહેરવા હોય એ કપડાં પણ એમની પાસે આવી જાય. બધું સ્વિચ દબાવે એટલે તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન થઈ જાય. હવે આવું એણે વિચાર્યું એના પપ્પાએ કે મારા દીકરાનો જ્યારે જન્મદિવસ આવે ને 25મો, ત્યારે હું એમને ગિફ્ટ કરીશ. 25મો જન્મદિવસ આવ્યો અને બધા ગિફ્ટ કરતા હતા, ત્યારે છેલ્લે એના ફાધરે એમના માટે ખાસ આ ગિફ્ટ છે એ એના દીકરાને આપી. ત્યારે એનો દીકરાએ કીધું કે આ શું છે પપ્પા? એટલે એણે બધી એની ખાસિયતો કીધી કે આમાં કંઈ નથી દીકરા, તારા પ્રશ્નોનું સમાધાન છે, અહીંયા એક સ્વિચ દબાવીશ એટલે તને બધું મળી જશે. એટલે આવી બધી એણે વાત કરી અને એના લાભાલાભ કીધા ને, તો દીકરાનો બાપની ઈચ્છા એવી હોય કે દીકરા માટે હું આવડી આ ગિફ્ટ લઈ આવીશ એટલે મારો દીકરો છે એકદમ ખુશ થઈ જશે. પણ દીકરાનું મોઢું આવડું થઈ ગયું, ઉદાસ થઈ ગયો. એટલે એના પપ્પાએ કીધું કે તને કંઈ સમજાણું નહીં કે તને ગમ્યું નહીં, ખરેખર કારણ શું છે? ત્યારે એનો દીકરો એમ કહે છે પપ્પા એ તો કંઈ વાંધો નથી, પણ આ સ્વિચ દબાવશે કોણ? એટલે કહેવાનો અર્થ એવો છે અત્યારે પરિસ્થિતિ આવી છે કે સરકાર છે ને એ અત્યારે આપણા પિતાના રોલમાં છે, આપણે જે એના સંતાનોના રોલમાં છે. કહેવાનો મતલબ બધું કરે સરકાર, પણ સ્વિચ તો આપણે દબાવવી પડે ને.
હવે અમે તમારા ખેતરે આવીએ, તમારા ગામે આવીએ, કલેક્ટરથી લઈને ક્લાસ 4 સુધીના અધિકારી તમારા ગામડે આવીને બધી ચર્ચા વિચારણા કરે. આવી રીતના વર્ષમાં 3-4 કાર્યક્રમ તો અમે આ જગ્યાએ કરીએ છીએ. પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે, જ્યારે અમે કોઈને બોલાવીએ ને ત્યારે કે અમારે આ કામ છે ને ઓલું કામ છે ને, એટલા કામ નીકળે કે ખરેખર આ એ પણ એક મહત્વનું કામ છે. એને કોઈ પ્રાધાન્યતા આપતું નથી. આપણને અત્યારે કંઈ સબસિડી મળતી હોય તો રસ છે. સબસિડી મળતી હોય એની પાછળ જે ડોક્યુમેન્ટ કરવા પડે છે તો એમાં રસ નથી. આપણને જલ્દી સબસિડી મળે એમાં રસ છે. તો કહેવાનો અર્થ એવો છે મિત્રો કે સ્વિચ દબાવવી પડશે. આપણે આપણા માટે છે એ જાગૃત થવું પડશે. આ બધી યોજનાઓ છે, AGR 50 યોજના જે છે એ ટ્રેક્ટરની યોજના છે. આપ સૌને ખબર હશે કે અત્યાર સુધી 40 PTO હોર્સ પાવર સુધીના જે ટ્રેક્ટર હતા 20 થી 40, એને ગયા વર્ષ સુધી 45,000 રૂપિયા સહાય મળતી હતી. અને આ બધી સહાયની સૌથી સારી બાબત એ છે કે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર છે. તમારા ખાતામાં DBTના માધ્યમથી ડાયરેક્ટ તમારા ખાતામાં જમા થાય છે. આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વચેટીઓ કે કોઈ પણ પ્રકારના કમિશન એજન્ટની જરૂર નથી. તમારી બેંક ખાતું તમે આપો ચોપડી એટલે ડાયરેક્ટ એમાં જ જમા થાય. એટલે આમાં ક્યાંય કોઈનો પણ 1% કમિશન કે હિસ્સો હોતો નથી. AGR 50 જે ટ્રેક્ટર યોજના છે એમાં 20 થી 40 સુધી 45,000 મળતા અને 40 PTO થી 60 PTO હોર્સ પાવર સુધીના 60,000 રૂપિયા મળતા. પણ આ વખતે સરકારે એમાં પણ ઉદાર દિલ રાખી અને ખેડૂતો માટે રૂપિયા 1 લાખ સુધીની સહાય જાહેર કરી છે. કોઈ પણ ખેડૂત એ 20 PTO હોર્સ પાવરથી ઉપરનું ટ્રેક્ટર લે એટલે 20 PTO ઉપરથી લઈ અને 60 PTO હોર્સ પાવર સુધીનું ટ્રેક્ટર લે અને એના કાગળિયા સરકારની જે માર્ગદર્શિકા છે એ મુજબ જમા કરાવે. એટલે ત્યાં અમારો એક વ્યક્તિ આવે, ગ્રામસેવક, એ ખરાઈ કરે અને એ મુજબ હોય એટલે તમારા ખાતામાં ડાયરેક્ટ 1 લાખ રૂપિયા છે જમા થઈ જાય. પછી છે મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના. આ ગોડાઉન યોજના તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આમાં પહેલા 330 ચોરસ ફૂટનું બાંધકામ કરવાનું હતું જ્યારે શરૂઆત થઈ 3-4 વર્ષ પહેલા ત્યારે, અને 30,000 રૂપિયા સહાય મળતી 2 હપ્તામાં. એકવાર 15,000 પ્લિન્થ સુધી પહોંચી જાય પછી, અને પ્લિન્થથી આગળ વધે પછીના 15,000, એટલે ટોટલ 30,000 સહાય મળતી. હવે સરકારે એમાંય સારું કરી દીધું. સરકારે સહાય વધારી દીધી. રૂપિયા 1 લાખ સુધીની આમાં પણ સહાય કરી. અને આમાં 1 લાખ અથવા કુલ કિંમત તમે જેટલા બિલ મૂક્યા હોય એના 50%, બેમાંથી જે ઓછું હોય ને એ સરકાર તમારા ખાતામાં જમા કરી દેશે. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે સરકાર બીજથી લઈ પ્રમાણિત બીજ વિતરણ, હમણાં આગળ આપણે યોજનાઓ આવશે, મારી પાસે સમય ઓછો છે એટલે આપણે થોડી સ્પીડમાં કરીએ, પરંતુ બીજથી લઈ અને તમારો પાક જ્યાં સુધી તમે વેચો નહીં ને ત્યાં સુધીની તમામ જવાબદારી છે એ સરકાર છે એ લે છે. પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, કહેવાનો અર્થ એ છે, તો આપણે લાભ ઉઠાવી શકીએ. પછી SRR યોજના છે. આ છે સીડ રિપ્લેસમેન્ટ રેટ યોજના. એનો અર્થ એવો થાય કે અત્યારે તમે ઘણી જગ્યાએ ગુજકો માસોલ, NSC એટલે કે નેશનલ સર્વિસ કોર્પોરેશન, સીડ કોર્પોરેશન, તેમજ આ ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમના અધિકૃત વિક્રેતાઓ છે, ડીલર, એની પાસેથી તમે કોઈને કોઈ બિયારણની ખરીદી કરતા હશો. એ તમને કહેતા હશે કે તમારે 8 અને આધાર કાર્ડને આપવાનું, અને આમાં તો કે ભાઈ આ 3,500નો છે એમાં 1,500 રૂપિયા સબસિડી બાદ કરી અને તમને 2,000માં આપીએ. આવું થાય છે ને? સાચી વાત ને? તો આ SRR યોજના છે ને એનો લાભ મળે છે. ત્યાં તમને તો ત્યાં જ સહાય છે એ કપાઈ જાય અને તમારા ખાતામાં તમારે સહાય બાદ કરી અને જ ઘટતી રકમ છે ભરવાની છે. તો એ યોજના એટલે સીડ રિપ્લેસમેન્ટ રેટ યોજના. એમાં જે આ વિક્રેતાઓ છે એ જ્યારે તમારા બધા એની જેટલા વિતરણ કરેલા છે એ તમામ કાગળિયાઓ છે અમને મોકલે ત્યારે પછી એના ખાતામાં અમે સહાય છે જમા કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ સ્માર્ટફોન સહાય યોજના. અત્યારે તમે જુઓ, સ્માર્ટફોન વગરનો એક ખેડૂત ન હોય, એક ખેડૂત નહીં, એક ઘર નહીં હોય. દરેક પાસે ઓછામાં ઓછા 2 સ્માર્ટફોન હશે. સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ આપણે કઈ રીતે કરવો ને એ આપણા હાથની વાત છે. એમાં સારી બાબતો છે અને નેગેટિવ બાબતો છે. આપણે શું કરવું એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અત્યારે કૃષિ પ્રગતિ મોબાઈલ એપ આવે છે. મિત્રો, જે કોઈ ખેડૂતો અહીંયા મોટા ભાગના બેઠા છે જેને ડાઉનલોડ ન કરી હોય ને એ પ્લે સ્ટોરમાં સાવ ફ્રી ઓફ છે, મફત હોય ને એમાં વિચારવાનું ન હોય, કરી જ નાખવાનું હોય. એ આપણા ગુજરાતીનો સ્વભાવ છે. એટલે કૃષિ પ્રગતિ એપ છે એ તમે પ્લે સ્ટોરમાં ડાઉનલોડ કરી લ્યો. તમને રોજબરોજનું વાતાવરણની શું પરિસ્થિતિ છે, તમારા પાકની શું પરિસ્થિતિ છે, તમારે વાવેલા પાકમાં ભેજનું પ્રમાણ શું છે, એને શું વસ્તુની જરૂર છે, એ બધી વસ્તુ તમને આમાંથી જ મળી રહેશે, કૃષિ પ્રગતિમાં.
રોજનું હવામાન જે આપણે વિંડીમાં ને જોઈએ છે ને એ તમને એમાં મળી જાય. એટલે સ્માર્ટફોન જો તમે લ્યો તો સરકાર છે એ 15 પછી આ સોલાર પાવર યુનિટ કિટ છે એમાં તમે કુલ જે કિંમત છે એના 50% અડધી સહાય અથવા ₹15,000 વધુમાં વધુ 15,000 સુધીની સહાય છે એ મળવા પાત્ર છે. ત્યારબાદ ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના. આ યોજના છે ને એક એવી છે કે જેમાં આપણે પરોપકાર કરી શકીએ. કોઈ વ્યક્તિનો અવસાન થઈ ગયું છે અકસ્માતથી અને એ પોતે ખેડૂત છે અથવા ખેડૂત વારસદાર છે, તો એ ખેડૂતને ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના મળે છે. હવે જે વ્યક્તિ વયું ગયું છે એને પાછું કોઈ લઈ આવી શકશે નહીં. એટલે એના ઘર ઉપર એક પ્રકારનો વજ્રાઘાત છે પડ્યો હોય તો આ સમયે તમે ત્યાં બેસીને ખાલી આની માહિતી આપો ને કે ભાઈ ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના આવે અને આ થોડુંક 12 દી થાય પછી તું ફ્રી થાય ને ઘરના કોઈ તો તમે મારી પાસે આવજો, આટલા કાગળિયાની જરૂર પડશે, એ રજૂ કરી અમારા ખેતીવાડી ખાતું છે એમાં બહુ સહયોગ આપે છે તમામ યોજનામાં. અને એમાંય ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માતમાં તો ખાસ વિશેષ, કારણ કે આમાં આ વખતે સરકારે અત્યાર સુધી 2 લાખ રૂપિયાની સહાય મળતી અને આંશિક અપંગતાના કિસ્સામાં ₹1 લાખ સુધીની સહાય મળતી, પરંતુ હવે ડબલ કરી નાખી. આંશિક અપંગતામાં ₹2 લાખ અને વ્યક્તિને જ્યારે ખોઈ બેસે અથવા સંપૂર્ણ એની જિંદગી છે એ જ આ જગ્યાએ ન હોય અથવા એનું જીવન છે એ જ ન રહે તો ટૂંકમાં ખાતેદાર ખેડૂત હોય ને એનું અકસ્માતથી મૃત્યુ થાય તો ₹4 લાખની સહાય આ ચાલુ વર્ષે સરકારે બહાર પાડી છે. તો આપણે ભગવાન ન કરે કોઈને એનો લાભ લેવો પડે, પરંતુ આપણે માહિતી હોય તો આપણે કોઈ બીજાને આપી શકશું અને એ કુટુંબને પરિવાર માટે કંઈક સારું કરી શકીએ. ત્યારબાદ છે PM કિસાન યોજના. PM કિસાન યોજનામાં આપ સૌને ખબર છે આનો લાભ કોણ લે? હવે આમાં તમે આંગળી ઊંચી ન કરો ને તો આ કરુણતા કહેવાય. શું કરવા કે પછી ₹500 જમા નથી થતા ને તો અમારે અહીંયા 10 ધક્કા ખાઈ બધાય. એટલે જનરલ જે ખેડૂત છે ને એ તમામ લોકો PM કિસાન યોજનાનો લાભ લેતા જ હશે. આ યોજના એટલે વર્ષે ₹12,000 સરકાર તમારા ખાતામાં જમા કરે છે. 12 નહીં ને 6 નહીં, એટલે તમારે બધાની ઈચ્છા 12,000ની છે ને? બરોબર છે. કદાચ બની શકે કે આપણી વાણી ફળે અને સરકાર છે એ બહુ ટૂંક સમયમાં આમાં કંઈ વધારો પણ કરે, પણ કહેવાનો અર્થ એ છે કે અત્યારે ₹6,000ની સહાય મળે છે. મિત્રો 6,000ની સહાય એટલે દર 4 મહિને તમને 2,000ની સહાય તમારા ખાતામાં જમા થાય છે. એટલે આ રીતે કરી અને ટોટલ ₹6,000ની સહાય ખેડૂતના ખાતામાં જમા થાય છે. ખેડૂતને પોતાના જે દૈનિક કાર્યો છે એમાં ક્યાંય પણ ઉપયોગી થાય. આ બધી વાત જે કરી છે એ જ છે. AGR 2ના કોઈ પણ સાધનો તમે લ્યો તો કિંમતના 50%, જેવી રીતે સાહેબે વાત કરી હતી એ રીતના કિંમતના 50% અથવા કોઈ નક્કી કરેલી દરેક ઘટકમાં કોઈને કોઈ એક રકમ નક્કી કરેલી હોય. જેમ કે તાલપત્રી હોય તો એમાં નક્કી કરેલું હોય કે ભાઈ ₹2,500, તો ₹2,500 અથવા 50% બેમાંથી જે ઓછું હોય એ મળવા પાત્ર થાય. તો એ રીતના AGR 3માં પણ 75% અથવા નક્કી કરેલી રકમ બેમાંથી ઓછું હોય. AGR 4 છે એમાં પણ 75% કે નક્કી કરેલ રકમ બેમાંથી ઓછું હોય. આમાં પણ વધારે કોઈને કંઈ પણ માહિતીની જરૂર હોય, આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે એટલે માટે હું તમને વિશેષ ઊંડાણપૂર્વક માહિતી નહીં આપી શકું, પણ સાર આપને આપી દઉં છું. કોઈને કંઈ પણ જરૂર હોય તો ખેતીવાડીનો સંપર્ક કરી શકે છે, તેમજ તમારા ગામમાં આવતા ગ્રામ સેવકનો સંપર્ક કરી શકે છે. એની પાસે આ બધી માહિતી હશે. ત્યારબાદ આ કૃષિ યાંત્રિકરણના સાધનો છે. આ યાંત્રિકરણના સાધનોમાં મેં તમને કીધું એમાં પાવર વીડર આવી જાય, બ્રશ કટર આવી જાય, બરાબર, સુગર કેન છે, બધું આમાં આવી જાય. જેને આપણે પાવર થ્રેશર, કલ્ટિવેટર, રોટાવેટર, ઓરણી, પ્લાવ બધું જે કહીએ છીએ ને અને આપણે જે સબસિડી લઈએ છીએ ને એ બધું આમાં આવી જાય. ત્યારબાદ AGR 50ની જે આ યોજના છે એમાં ખર્ચના 50% અથવા ₹25% લખ્યા છે. ખર્ચના 25% અથવા ₹1 લાખ સુધી બેમાંથી જે ઓછું હોય એ. એટલે ખરેખર તો તમે અત્યારે 20 PTO હોર્સ પાવરથી વધારાનું જે કંઈ પણ લ્યો તો 20થી ઉપરનું જે ટ્રેક્ટર આવે એની લગભગ કિંમત જ વધારે હોય છે. એટલે એમાં લગભગ ₹1,00,000 તમને મળવા પાત્ર છે એ થતા હોય છે. આ મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના છે. આમાં પણ સરકારે ચાલુ વર્ષે મેં તમને કીધું એમ ₹1 લાખની સહાય છે એ બહાર પાડી છે. ₹50% અથવા ₹1 લાખ સુધીની સહાય છે એમાં આપવામાં આવે છે. આમાં પણ AGR 2, 3 અને 4 જેવી યોજનાઓ કાર્યરત છે. ત્યારબાદ આ સોલાર પાવર યુનિટ કિટની જે યોજના છે એમાં અત્યારે આ રખડતા ભૂંડ, રોજડાનો ત્રાસ આપણે બહુ હોય. આ રોજડાના ત્રાસને નિવારવા માટે સરકારે સોલાર ફેન્સિંગ યોજના એટલે તારની વાડ પણ તમે બનાવી શકો એ પણ સરકારની અમલમાં છે.
જેમાં પ્રતિ રનિંગ મીટરના 200 રૂપિયા છે એ તમને ચૂકવવામાં આવતા હોય છે. અને એ જ રીતે આ યોજના છે એમાં તમારે આટલું બધું ઓલામાં ન જવું હોય ને ઝટકો છે એ લેવો હોય તો તમને કિંમતના 50% કે 15,000ની સહાય છે એ તમારા ડીબીટી તમારા ખાતામાં ડાયરેક્ટ છે એ સરકાર દ્વારા જમા કરવામાં આવે છે. હા, અને ત્યારબાદ પીએમ કિસાન યોજના, જેને પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના કહેવાય છે. અત્યાર સુધી સરકારે 2019થી આ યોજનાની શરૂઆત કરી અને દરેક ખેડૂતના ખાતામાં દર 4 મહિના થાય એટલે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે આ જે રકમ છે એ દરેક ખેડૂતના ખાતામાં છે જમા કરવામાં આવે છે. આ સિવાય પણ અનેકવિધ યોજનાઓ છે કે જે તમને ડગલે ને પગલે કામ લાગે એવી છે. પણ કહેવાનો અર્થ પાછો એ જ છે કે તમારે ચાપ દબાવવી પડશે. એનો અર્થ એ થયો કે તમારે માહિતી લેવી પડશે. માહિતી આપવા સૌ આવે છે, પણ લેવા માટે આપણે પણ જાગૃત હોવા જોઈએ, આપણે પણ તૈયાર હોવા જોઈએ. એટલા માટે મિત્રો, આપ સૌને વધુ ન કહેતા બહુ ઓછામાં આજનો આ કાર્યક્રમ અને આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પણ એ જ છે કે આપણા ખેડૂતો છે એ જાણકાર બને, આપણા ખેડૂતો છે એ માહિતીથી સભર બને. એક નાનકડું ઉદાહરણ આપી અને મારી વાણીને વિરામ આપીશ કે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના PMJAY એટલે આરોગ્યની યોજના છે, આરોગ્ય ખાતાની, જેને આપણે આયુષ્યમાન કાર્ડ કહીએ. કે આયુષ્યમાન કાર્ડ હોય તો તમને લોકોને ખબર છે પહેલા 5 લાખ ને હવે રૂપિયા 10 લાખ સુધીની કેશલેસ સારવાર છે એ આપણને નક્કી કરેલી સરકારે જે હોસ્પિટલો છે, જે રોગ છે એમાં આપણને એનું બેનિફિટ મળે છે. પણ છતાંય થાય છે કેવું કે આપણે અત્યારે હાજા હારા હોય ને તો આમાં આપણે કહીએ કે ભાઈ આ યોજનાનો લાભ લેવો જોઈએ, બધાય માટે જરૂરી છે. બરાબર, આમાં તો ખેડૂત હોય કે ન હોય બધાય માટે જરૂરી છે, માણસ હોય એવું અગત્યનું છે. બરાબર, આટલી જ લાયકાત છે છતાંય આપણે નવરાઈશું તો કોઈ નહીં જાય, પણ આપણે માંદા પડ્યા હઈશું, ઊભા નહીં થઈ શકતા હોય, વેન્ટિલેટર ઉપર રહીશું તઈ સરકાર કહે કે આમાં 5 લાખની જરૂર પડે એમ છે અથવા 4 લાખ રૂપિયા ઓપરેશનના થાય, તો અહીંયા આપણે કહીએ કે ઓલા સાહેબ ડૉક્ટર કહે કે તમારી પાસે મા કાર્ડ છે, આયુષ્યમાન કાર્ડ, એ તો નથી, તો એ તો કરાવવું પડે. પછી આપણા લાગતા વળગતા હોય ને પૂછીએ ને કઈ રીતે નીકળે. અને મેં જિલ્લા પંચાયતમાં એવા કિસ્સાઓ જોયા છે કે એમ્બ્યુલન્સ લઈને આવે, કારણ કે એમાં થંબ ને બધું જોઈએ ને, ફિંગરપ્રિન્ટ ને, એમ્બ્યુલન્સ લઈને આવે અને તાત્કાલિક કરાવીને એને એમ્બ્યુલન્સમાં ચડાવે. આવા દાખલાઓ રોજ બે જોવા મળે રોજ. તો મિત્રો, આમાં થોડાક આપણે સભાન બનીએ અને જાગૃત થઈએ. કમસે કમ બીજા કોઈ માટે થવું તો બીજા નંબરની વાત છે, આપણા માટે તો થઈએ. એટલે થોડોક સમય આપણે આપણા માટે પણ કાઢીએ. અત્યારે ઈ સમૃદ્ધિ પોર્ટલ ઉપર ટેકાના ભાવે ખરીદી થાય છે, એમાંય ઘણા ઈ કે છેલ્લે કરશું છેલ્લે કરતા 2 દી બાકી રહ્યા હોય ને એમાં પછી પોર્ટલ ચાલુ ના હોય. એટલે હાવ છેલ્લે ન રહેવું, હાવ પહેલાંય ન રહેવું, વચ્ચે છે એ બધું અરજી છે એ કરાવી નાખવી. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે આપણી જાગૃતિ માટે આપણે પોતે જાગૃત બનીએ, આપણે પોતે માહિતી પ્રાપ્ત કરીએ. અસ્તુ, આભાર, જય હિન્દ. સવાલ છે અત્યાર સુધી મારી પહેલાના 2 પ્રવક્તાઓ હતા એને જે સવાલ પૂછ્યા ને બહુ સહેલા પૂછ્યા. અમારા ખેતીવાડીમાં એવું છે, હવે દિવસે દિવસે બધું અઘરું આવવા માંડ્યું એટલે પ્રશ્ન થોડાક અઘરા પૂછશું, પણ જેવી મેં વાત કરી છે એવા જ પ્રશ્ન પૂછીશ, કોર્સ બાર નહીં હોય. હવે મારો પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના એટલે કે જેને આપણે PM કિસાન યોજના કહીએ છીએ, આ યોજનામાં દર 4 મહિને કેટલાનો હપ્તો ખેડૂતના ખાતામાં જમા થાય? મારો પ્રશ્ન સાંભળજો, દર 4 મહિને ખેડૂતના ખાતામાં કેટલાનો હપ્તો જમા થાય? पीछे जाएगा माइक पहले तो આપણે પૂછવામાં આવે ને જે લોકોને હાથ ઊંચો કરીને જેની પાસે માઇક આવે ફક્ત એ જ લોકો જવાબ આપજો, બીજા કોઈ જવાબ ન આપતા. सबसे लास्ट में 4 महीने 2000 રૂપિયાનો હપ્તો જમા થાય છે. એક વખત તાળીઓથી આપણે ભાઈને વધાવીએ. સાચી વાત છે. स्टेज पे आ जाइए सर, स्टेज पे आ जाइए. एक और सवाल सर. બીજો મારો પ્રશ્ન એ છે કે ટ્રેક્ટરની જે યોજના છે, આ ટ્રેક્ટરની યોજનામાં રૂપિયા 1 લાખ સુધીની સહાય મળે છે, એ આપણે સૌને ખબર છે, મેં હમણાં વાત કરી. પણ એના માટે ટ્રેક્ટર છે એ કેટલું, એની ક્ષમતા શું, કેવડું ટ્રેક્ટર લેવાનું? बीच वाले लाइन में लास्ट में अगर कोई है, नहीं है? 20 horse power. તમારો જવાબ અર્ધ સત્ય છે, અડધો છે, એટલે આ સાચો જવાબ નથી. पूरा कोई करना चाहेगा जवाब?
आधा था। आगे की तरफ बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है। जिन्होंने पहले जवाब दिया है उनको नहीं। 20 પાવરથી મોટું 50-60 હોર્સ પાવર સુધી. ઓકે, જવાબ સાચો છે. 20 થી મોટું નહીં પણ 20 થી 60 બરોબર છે. પછીનો તમારો જવાબ એકદમ સાચો છે એટલે આ જવાબને સાચો ગણી શકાય. जी आप भी आ जाइए और आप जो आधा जवाब दिया था आप भी आ जाइए। आप तीनों आ जाइए प्लीज़ स्टेज पे। ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए कि आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही ध्यान से और जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे सवाल जवाब हम ले नहीं सकते हैं। इसकी वजह से हम 2-3 लोगों को ही उसमें चुन पा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हम हमारे कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे चाहते हैं और अभी जो है वो मैं बुलाना चाहूँगी, जैसे कि मैं आपको बता दूँ जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन सर खुद भी आने वाले थे लेकिन कोई मीटिंग की वजह से वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने यहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उनको भेजा है। तो सर मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप स्टेज पे आइए और स्टील इंडिया का जो ये परिवर्तन यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसी लगी आपको ये इनिशिएटिव, और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बताइए कि किसानों के लिए क्या क्या कर रही है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सर प्लीज़ स्टेज पे आइए। યુનિવર્સિટીનો સ્ટાફ, સ્ટીલ ઇન્ડિયાનો સ્ટાફ અને વહાલા ખેડૂત મિત્રો, સ્ટીલ ઇન્ડિયા દ્વારા જે આ પરિવર્તન યાત્રા સમગ્ર દેશમાં તો નહીં પણ દેશના મધ્ય ભાગમાં પશ્ચિમથી લઈને પૂર્વ સુધી ગોઠવાનું આયોજન છે, ખૂબ સારું આયોજન છે મિત્રો. ખેડૂતો માટે ખાસ આપણે કહીએ કે ભાઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની કદાચ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરશે, કોઈ પણ રીતે માર્કેટિંગ કરશે, પણ એના જે ઉપભોક્તા કસ્ટમર એટલે કે આપણે ખેડૂતો એને માટે આ લોકો, આ સિવાય આસ્પી કંપની પણ આપણે એવી રીતે આપણને ઉપયોગી થાય છે. તો આવી બધી કંપનીઓ ફક્ત મેન્યુફેક્ચરિંગ નથી કરતી, તમને માર્કેટિંગમાં અથવા તમને સાધનો પ્રોવાઈડ કરે છે, પણ સાથોસાથ તમારા માટે એને પછીની જે સર્વિસ છે એ પણ આપે છે અને ખેડૂતલક્ષી ઘણા બધા કાર્યક્રમો કરે છે. આપણે જોશો કે ભાઈ અહીંયા ગુજરાતથી લઈ અને અરુણાચલ પ્રદેશ સુધી જશે તો ઘણો બધો ખર્ચો પણ થતો હોય છે, પણ એ આપણા ખેડૂતોની જાગૃતતા વધારવા માટે કરતા હોય છે, જેથી કરીને આપણને સારામાં સારી વસ્તુ મળે અને આપણું ઉત્પાદન વધે. તો આ માટે સ્ટીલ ઇન્ડિયાવાળાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે ભાઈ અમારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની આ ખાપટ ખાતેની કોલેજેથી આપ સર્વે પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છો, એટલે અમારા ખેડૂતને પણ આ ગુજરાતના ખેડૂતોને પણ લાભ મળે, એટલે એના માટે ખરેખર અભિનંદન પાઠવું છું. રહી વાત આપણી જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની, તો મિત્રો કૃષિ યુનિવર્સિટી તમે જાણતા હશો કે ભાઈ સૌરાષ્ટ્રમાં આપણે જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી છે, એના ઘણા બધા સબ સેન્ટરો છે અને કૃષિ યુનિવર્સિટીની મુખ્ય 3 પ્રવૃત્તિ છે. આજે આપણે જે જગ્યાએ બેઠા છીએ એ આપણી કોલેજ છે મિત્રો. આ કોલેજ આપણે આખા ગુજરાતમાં બેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કોલેજ તરીકેનું આપણને બિરુદ મળ્યું છે, આ આપણી ખાપટ કોલેજનું. આવી ગુજરાતમાં ક્યાંય એગ્રીકલ્ચર કોલેજ સારી રીતે થયેલ નથી. તો આપણને પણ ગૌરવ હોવું જોઈએ કે ભાઈ આપણા જિલ્લામાં, આપણા પોરબંદરમાં આવી સારી આપણી કોલેજ છે. આવી કોલેજમાં તો આપણને બધાને ખબર છે એજ્યુકેશન, પણ એજ્યુકેશન શેનું કે કૃષિનું, કૃષિને લગતું તમામ એજ્યુકેશન બીએસસી એગ્રીના કોર્સિસ છે આપણે 12 સાયન્સ બી ગ્રુપ સાથે આપણો સંતાન હોય એ પાસ થાય તો એને આપણે આમાં બીએસસી એગ્રીના કોર્સમાં દાખલ કરી શકીએ. એવી રીતે હોર્ટિકલ્ચર માટેની કોલેજ છે, એવી રીતે આપણે એન્જિનિયરિંગ માટેની કોલેજ છે, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ માટે PGABMની પણ કોલેજ છે આપણે જૂનાગઢ ખાતે. તો આવા યુનિવર્સિટીમાં ઘણા બધા કોર્સ, આ સિવાય પોલિટેકનિકના કોર્સ પણ આપણે કૃષિ ક્ષેત્રને લઈ
અને આપણે કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધારે એગ્રીકલ્ચર કોલેજ હોય તો આપણી જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી પાસે 5 કોલેજો આપણી સૌરાષ્ટ્રમાં એગ્રીકલ્ચરની સરકારી કોલેજો છે કે જેમાં આપણા છોકરાઓ માટે 100% સારામાં સારું શિક્ષણ મળે. તમે અહીંયા સ્ટુડન્ટ ભણતા હોય અથવા જુનાગઢ ભણતા હોય કે રાજકોટ ભણતા હોય, તમે ક્યારેક એની મુલાકાત લ્યો તો તમને ખ્યાલ આવશે. આ કોલેજ આખી ફૂલ ડે કોલેજ છે. અહીંયા એવું નથી કે ભાઈ 11 વાગે છોકરાઓ આવે 2 વાગે નીકળી જાય ને કેન્ટીનમાં રખડતા હોય. અહીં તમે જોશો તો આખો વરસ છોકરાઓ કોલેજમાં શિક્ષણ મેળવતા હોય, કંઈક ને કંઈક એના પ્રેક્ટિકલ હશે, થિયરી છે. તો આવું સરસ મજાનું આપણે અહીંયા એજ્યુકેશન દેવામાં આવે છે. એટલે ખેડૂત મિત્રોને ખાસ વિનંતી છે કે જે પણ તમારા સંતાનને એગ્રીકલ્ચર કોર્સમાં દાખલ કરવાના હોય તો એ ચોક્કસ અહીંયા મુલાકાત લઈ. અમારા પ્રિન્સિપાલ અને સ્ટાફ બધા જ તમને કોઓપરેટિવ થશે અને તમારા છોકરાઓને સારું એવું શિક્ષણ આપવાની અમારી યુનિવર્સિટીની નેમ છે, તો એનો પણ લાભ લ્યો. બીજું અમારું કામ સંશોધનનું છે. સંશોધન એટલે મિત્રો તમે જાણતા હશો કે આપણે સૌથી પહેલાં 2 નંબર અથવા મગફળી વાવતા. અત્યારે આપણે લગભગ અહીંયા 50% તો 20 નંબર તો વાવેતર છે જ. 20 નંબરની જાત આપણે જુનાગઢ ખાતેથી 1992-93માં શોધેલી છે. હવે મિત્રો 2 નંબર વાવતા ત્યારે ઉત્પાદન હું હતું ને 20 નંબર વાવો છો ત્યારે ઉત્પાદન હું છે. ત્યાર પછી તો ઘણી બધી આપણે વેરાયટી આપી. ઘણા વાવતા હશે કે 22 નંબર છે, 32 નંબર છે, તમે એને BT 32 કહો છો, પણ ખરેખર એ BT 32 નથી, આપણી 32 નંબર વેરાયટી જ છે, 35 નંબર છે. તો આ બધી સંશોધન કરી અને ખેડૂતોને સારામાં સારું અથવા વધારે ઉત્પાદન કેવી રીતે આપી શકીએ એને માટે અમારા સંશોધનો કેન્દ્રો ઘણા બધા છે. ત્યાં આપણે ઘણા બધા સંશોધનો થાય છે. મગફળીની મેં વાત કરી એમ કપાસને લગતા સંશોધન હોય, કઠોળમાં હોય, ખાસ કરીને અહીંયા તુવેરનું પણ વાવેતર વધારે છે. તો આપણે જુનાગઢ ખાતે કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર છે, ત્યાં પણ આપણે મગ, અડદ, તુવેર આ બધાની આપણે જુદી જુદી વેરાયટીના સંશોધન કરતા હોઈએ છીએ. એ સિવાય ડ્રાય ફાર્મિંગ, ઘણી વખત હમણાં જ આપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જની થોડી ઘણી વાત કરીએ તો કે ભાઈ બદલતા વાતાવરણમાં આપણા પાકને કેવી રીતે આપણે જાળવી શકીએ. તો એને માટે આપણે ઓછા ખર્ચે કઈ વેરાયટી અથવા કયો પાક સારી રીતે લઈ શકીએ, તો એને માટેના પણ અમારા સૂકી ખેતીના 2 કે 3 સંશોધન કેન્દ્ર છે. ત્યાં સંશોધનો થતા હોય છે અને તમને એની ભલામણો દર વર્ષે આપવામાં આવતી હોય છે. તો આ અમારા સંશોધનની આવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે કે જે ફળ પાકોમાંય અહીંયા નજીકમાં માંગરોળ અને મહુવામાં આપણે નાળિયેરીનું અને ફ્રૂટનું સંશોધન કેન્દ્ર છે, ત્યાં પણ સંશોધનો થતા હોય છે. તો આવા સંશોધનો પણ અમારી યુનિવર્સિટી કરે છે. એવી જ રીતે વિસ્તરણ, આ બધું સંશોધન તો થાય પણ તમારા સુધી કેવી રીતે પહોંચે, તો એને માટે અમારા વિસ્તરણ કેન્દ્રો પણ બધા જ જિલ્લામાં છે. એટલે કે તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ આપણે અહીંયા ખાપટ ખાતે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આપણે જે આ કાર્યક્રમ કરવાના છે એમાં આપણે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રનો મોટો ભાગ છે. તો આવા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો આપણે દરેક જિલ્લામાં યુનિવર્સિટી દ્વારા સ્થપાયેલા છે. ત્યાં તમારા જેવા ખેડૂતોને જુદી જુદી માહિતી કેવી રીતે પહોંચાડવી એવા પ્રયત્નો થતા હોય. ઘણી વખત તમે તાલીમમાં અહીંયા આવ્યા હશો, બરાબર, તો કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાં તમને જુદા જુદા પાકો અથવા પદ્ધતિની તમને તાલીમ આપવામાં આવે. આ સિવાય અખતરાઓ ઘણી વખત તમે શું છે માનો નહીં પાછા. રામ બેઠા છે કે નહીં? રામભાઈ હતા ને પેલા અહીંયા. રામભાઈ ઘણી વખત મને કહેતા, અમે FLD ગોઠવતા ને ત્યારે, કે ભાઈ અહીંયા 20 નંબર જ હાલશે, બીજી એકય નહીં હાલે. પણ મિત્રો તમે અખતરો કરો. અમે એમ નથી કહેતા કે બધું વાવી દો. અમે અહીંથી કેવી કે એમાંથી તમને કોઈ સારી વસ્તુ આપીએ, એ વસ્તુનો ખાલી તમે થોડાકમાં અખતરો કરો. તમને એમાં સારું લાગે તો આગળ જાજો. ધારો કે અહીંથી તમને 35 નંબરની વેરાયટી આપી અને તમે 20 નંબર વાવો છો,
નો ડાઉટ 20 નંબર તમારે 10 વીઘા હોય તો 10 વીઘામાં વાવો, પણ 2 વોળ તો 35ની વાવો. અને આ લોકો ફ્રીમાં તમને બિયારણ આપવાના છે. તો 2 વોળ વાવો, તમને સારું લાગે તો પછી આગળ જાજો. અમે એમ નથી કહેતા કે તમે લઈ જ લ્યો, પણ સારું લાગે એ અપનાવો. એના માટે અમે અખતરા પણ અહીં ગોઠવીએ છીએ, ખેડૂતના ખેતર પણ ગોઠવતા હોઈએ છીએ. આ સિવાય તમારા પ્રશ્નો હોય એના પણ અમે OFT એટલે કે એમાં શું સાચું છે એ શોધવા માટેના અખતરાઓ ગોઠવતા હોય, જેને અમારી ભાષામાં ઓન ફાર્મ ટ્રાયલ કહેવાય. તો આવા અખતરા પણ અમારા KVK દ્વારા ગોઠવતા હોય છે. ત્યાર પછી એક્સપોઝર ટૂર છે, જુદા જુદા આવા કૃષિ મેળા છે. આ બધું અમે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ અહીંયા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર થકી થતી હોય છે. તો એનો તમે ચોક્કસ લાભ લેજો મિત્રો. કારણ કે ઘણી વખત શું હોય કે તમે જુનાગઢ સુધી ના આવી શકો, તમારી પાસે સમય કદાચ ના હોય, પણ અહીંયા ખાપટ ખાતે KVK છે તો એની અવારનવાર મુલાકાત લ્યો. ત્યાં જે વૈજ્ઞાનિક છે એને સાંભળો, અથવા એની પાસેથી તમને અનુરૂપ માહિતી લ્યો. અમે એમ નથી કહેતા કે અમે કઈ જ વાપરો, પણ તમને જે પ્રશ્ન છે એ અમને કહો, એનું આપણે નિરાકરણ કરીએ. હા, પછી સહાયનું નહીં કહેતા હો, પાક પદ્ધતિ કે વેરાયટીને લગતી માહિતી હોય એનું કહેજો અમને. પણ આવી બધી માહિતી જો તમે મળશો ને, કારણ કે ઘણી વખત શું હોય કે ભાઈ આપણને જ્યારે ઓલું તરસ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદી આપણે કહેવત હતી ને, એમ જ્યારે આપણે ઈયળો આવે ને તો એ મંડીએ આપણે દોડવા કે હવે હું છાંટવું, બરાબર. પણ એની કરતાં આગોતરી જાણકારી આપણી પાસે હોય થોડી, તો આપણે આપણા પાકમાં સારું એવું નિયંત્રણ રોગ જીવાતનું કરી શકશું અને સારું ઉત્પાદન લઈ શકશું. મિત્રો, અહીંયા તો આપણે એપની વાત થઈ તો હું તમને ખાસ કહી દઉં કે આપણી જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની કૃષિ સંહિતા એપ છે. આ કૃષિ સંહિતા છે એ તમે ડાઉનલોડ કરજો યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ ઉપરથી, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એમાં તમને લગતી બધી જ માહિતી છે. તમે મગફળી ખોલીને બેસો તો એમાં મગફળીની કઈ વેરાયટી છે, ક્યારે મગફળી વાવવી, ક્યારે એને કયો પટ આપવો, ત્યાર પછી એને શું કેટલા દિવસે નિંદામણ કરવું, કેટલા ટાઈમે એને હાર્વેસ્ટિંગ કરવું, હાર્વેસ્ટિંગ કર્યા પછી કેટલો સમય સુધી એને સૂર્યપ્રકાશમાં તપવા દેવી, કેવી રીતે એને પેકિંગ કરવું, આ બધી જ માહિતી છે, બરાબર. તો આનો તમે ઉપયોગ કરો. અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, મોબાઈલમાં જ બધી વસ્તુ છે. તમારા પોતાના મોબાઈલમાં તમારે આ બધી વસ્તુ તમને મળી રહે છે, તમારે બહાર પણ જવાની જરૂર નથી, બરાબર. હવે તો GPS એટલે કે એડવાન્સ ટેકનોલોજી આવે છે કે ભાઈ તમારા ખેતરનું સેટેલાઇટ દ્વારા પિક્ચર લઈને ખબર પડી જાય કે તમારા ખેતરમાં કઈ રોગ જીવાત આવે છે. તો આનો ઉપયોગ કરવો છે તો અત્યારથી આપણે મોબાઈલમાં આ બધી એપ સાથે તાલ મિલાવવો પડશે, શીખવું પડશે, જેથી કરીને આપણને ભવિષ્યમાં આ બધી નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આપણા ખેતરમાં કરી શકીએ અને આપણું ઉત્પાદન વધારી શકીએ. તો આવી રીતે યુનિવર્સિટીની ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ છે. આપ સર્વે ખેડૂત મિત્રો એનો બને એટલો લાભ લેજો એવી આશા સાથે વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. ખાસ કરીને પ્રશ્ન તો પૂછવો હશે, પણ હવે હેલો પૂછું થોડોક, નકર તો પછી જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના અહીંયા આ ખાપટ ખાતે ક્યાં ક્યાં કેન્દ્રો છે? ઓલા બીજાભાઈ છે એ પેલા ઊંચી આપે. चुका है वो नहीं कोई दूसरे की अच्छा पीछे वाले બોલો. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય. ઓકે ઓકે, યસ. KVK ફાર્મ. હે? KVK ફાર્મ. KVK ફાર્મ. અને બીજું તો ક્યાં KVK? ઓલા ભાઈનું સાચું છે, કોલેજ ભાઈ. दोनों आ जाइए, आप दोनों आ जाइए प्लीज, ऊपर आ जाइए. बहुत बहुत बधाई जिनको भी आज जो है वो ये इनाम मिला है. बोर नहीं हुए ना आप? बोर नहीं हुए ना? तो मैं फिर से एक बार बता, सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए. मैं फिर से बता दूं कि आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसका मेन मकसद है स्टील इंडिया का जो परिवर्तन यात्रा है वो आज से शुरू हो रहा है. 100 दिनों का रहेगा. गुजरात पोरबंदर से शुरू हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा.
5000 से ज़्यादा किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करना है इस गाड़ी को, और इसका फ्लैग ऑफ होना है। अभी कार्यक्रम के बाद जो है वो वहाँ पे फ्लैग ऑफ होगा, उसके बाद वो गाड़ी आप लोगों के सामने रवाना होगा यहाँ से। तो हम लोग जो है कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे आते हैं, और हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग अवार्ड भी जो है कुछ प्रगतिशील किसानों को अवार्ड भी दे रही है स्टील इंडिया, और कुछ किसानों को हम लोग जो है वो सर्टिफिकेट देंगे। तो मैं एक एक करके नाम लूँगी, एक एक करके हमारे एक्सपर्ट्स का नाम लूँगी और उनके हाथों से ये जो है अवार्ड हम लोग दिलवाएंगे। तो मेरी टीम से मैं निवेदन करूँगी, प्लीज़ आप वहाँ पर आ जाइए। तो आज जो है वो अवार्ड कैटेगरी है, कुछ विनर्स हैं यहाँ पे, अलग अलग कैटेगरी में हम लोग जो है वो अवार्ड दे रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे ये 2 अवार्ड्स देने के लिए, शुरुआती 2 अवार्ड्स देने के लिए शोभित बहल सर आपको बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए। और एसोसिएट डायरेक्टर सर प्लीज़ आप भी स्टेज पे आ जाइए। तो हम लोग कैटेगरी बोलेंगे, और जो हमारे विनर्स हैं, जो हमारे किसान हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में जिन्होंने जीता है, आप लोग स्टेज पे आ जाइएगा, अपना अवार्ड लेके फिर से वहाँ पे बैठ जाइएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। ये हम सभी के लिए तालियां हैं जो किसान यहाँ आए हैं, सुन रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम जो है वो अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है बेस्ट प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड फॉर एडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे जो है वो इस कैटेगरी में हम जो अवार्ड दे रहे हैं वो है मुरू भाई गोदानिया जी, गांव जो है वो अडवाना है। प्लीज़ सर स्टेज पे आ जाइए, और हमारे एक्सपर्ट से निवेदन है कि इनको ये अवार्ड, ये सम्मान दिया जाए स्टील इंडिया की तरफ से। तो ये बेस्ट प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, नई मॉडर्न प्रैक्टिसेस, नए तरीके से खेती कर रहे हैं। इसीलिए आज के ये हमारे इस कैटेगरी में विजेता है। सर आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे दूसरे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग चैंपियन फॉर एक्सीलेंस इन नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, लक्ष्मण भाई जडेजा, विलेज बकहार राला। जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग में ये अच्छी पद्धति से काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको इस कैटेगरी में जो है वो अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर आपको, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे दोनों एक्सपर्ट के लिए तालियां बजा दीजिए ज़ोरदार। आप दोनों से सर निवेदन है, प्लीज़ आप अपने सीट पे चले जाइए। हम हमारे नेक्स्ट अवार्ड के लिए बुलाना चाहेंगे स्टील इंडिया से प्रद्युमन सर और डॉक्टर HR वदर सर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पोरबंदर से। सर प्लीज़ आप स्टेज पे आइए। नेक्स्ट कैटेगरी में जो है वो हमारे 2 एक्सपर्ट हैं, ये इनके हाथों से अवार्ड दिया जाएगा। सर प्लीज़ स्टेज पे आइए। नेक्स्ट जो हमारे किसान हैं वो है बेस्ट कॉटन फार्मर अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग कॉटन यील्ड एंड क्वालिटी की क्रॉप इन गुजरात। गुजरात का मेन क्रॉप जो है ग्राउंडनट और कॉटन है, और इस कैटेगरी में जो है वो सबसे अच्छा पोरबंदर में जो है वो ये यील्ड ले रहे हैं, क्वांटिटी अच्छा ले रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। नेक्स्ट अवार्ड है, जैसे 2 मेन फसल है यहाँ पे, कपास और मूंगफली। तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने वाले जो है वो यहाँ पे किसान हैं, जो हैं रामजी भाई धोखिया जी, विलेज चोलियाना। सर प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। बहुत बहुत बधाई सर आपको। अभी हम जो है वो हमारे दोनों एक्सपर्ट का थैंक यू बोलना चाहेंगे। सर प्लीज़ आप लोग जो है अपने सीट पे चले जाइए। हम हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट को बुलाना चाहेंगे। तो हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर DAO सर श्री HA त्रिवेदी सर भी आए हैं। एक बार जोरदार तालियां। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर हम आपको स्टेज पे बुलाना चाहेंगे, और साथ में हम जो है दिग्विजय सर को स्टील इंडिया से बुलाना चाहेंगे। सर प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारे हैं वुमेन फार्मर लीडर अवार्ड। ये हमारी महिला किसान हैं जो आप लोगों के ही बीच से हैं, और इनका नाम है रुधिबेन लक्ष्मण भाई सुदवाद्रा, विलेज कोली खड़ा से। मैडम आपको बहुत बहुत बधाई। महिला सशक्तिकरण के लिए जो है बहुत बड़ी उदाहरण है मैम। और मैम को वुमेन फार्मर्स लीडर अवार्ड। ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, नई टेक्नोलॉजी में भी आ गई।
और साथ में वुमेन फार्मर्स का अवार्ड भी पोरबंदर से मैडम को जाता है। मैम बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारे बीच जो है वो नेक्स्ट अवार्ड हम पेश करते हैं, जो है यंग फार्मर इनोवेटर अवार्ड। जो हमारे युवा किसान हैं वो अवार्ड है भावेश भाई ओदेरा जी आदित्याना से। और प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। और ये युवा किसान है हमारे और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आज इस कैटेगरी में इनको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। एक अवार्ड जो है वो यहाँ स्लाइड मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो एक और अवार्ड है सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ अपने स्टेज पे अपनी सीट पे जा सकते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी स्टील इंडिया से उमेश जी और किशोर भाई फ्रॉम सागर जनरेटर। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। और हमारा एक अवार्ड जो है डेयरी एक्सीलेंस अवार्ड है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी मैनेजमेंट, मालदेव भाई कारावाद्रा विलेज रामगढ़ से। प्लीज सर स्टेज पे आ जाइए। बहुत बहुत बधाई हमारे सभी विजेताओं को। इसके अलावा और भी कुछ सर्टिफिकेट है जो हम देंगे। हम दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले स्टील इंडिया जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करना चाहेंगे वो अपने अंदाज में। तो मैं प्रद्युमन सर आपको और आपकी टीम को इनवाइट करना चाहूँगी। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सर, आपका जो है वो हमने वेलकम नहीं किया था, प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। पूरी टीम, शोभित सर, उमेश जी, दिग्विजय जी, प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे बीच हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपने समय निकाला और आप आज के इस कार्यक्रम में आए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट है एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। सर प्लीज़ आपको भी स्टेज पे बुलाऊंगी कि आप जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए यहाँ पे और आपने जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों के साथ साझा किया। स्टील की तरफ से आपको ये धन्यवाद बोलना चाहेंगे। इसके बाद जो है डॉक्टर HR वदर सर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पोरबंदर से। साथ में प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पोरबंदर से। सर आपके सहयोग के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। आज जहां हम बैठे हैं वो सर के नज़र में ही है और सर ही इसकी देखरेख करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग के लिए। हमारे बीच है मानसी बहन, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बीच डॉक्टर RB वाडेर सर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पोरबंदर से। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर विशाल राजगुरु जी हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोरबंदर गुजरात से। सर आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। योजनाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर ने। अभी स्टेज पे जो है इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं DAO सर, एसोसिएट डायरेक्टर सर, KVK हेड सर, प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए सर। कुछ सर्टिफिकेट हैं जो प्रगतिशील किसानों को हम दे रहे हैं। सचिन आप भी स्टेज पे आ जाइएगा। कुछ प्रगतिशील किसान हैं जिनको हम सर्टिफिकेट, जो अभी हमारे एक्सपर्ट हैं वाडेर सर, और मैं हमारे एक्सपर्ट से निवेदन करूंगी कि आप लोग आगे बढ़ के एक एक किसानों को ये सर्टिफिकेट दे। श्री राम भाई रनमल भाई केशवाला जी रामगढ़ से, प्लीज़ आ जाइए। श्री कशन भाई लीला भाई खुंती जी रामगढ़ से। श्री राम भाई जेठा भाई गोदियाना जी आडवाना से। श्री हरदास भाई मेरा मन भाई वो तो बादिया जी आडवाना से। केशु भाई परबत भाई ओडेरा जी आडवाना से। श्री दहिया भाई भोजा भाई धोकिया जी चोलियाना से। श्री सोमत भाई ओढेरा जी कंसाबाद से। श्री वसाही भाई बोपादरा जी बोपी खाड़ा से। श्री राम भाई सजन भाई कारावाद्रा जी सोधारा से। श्री विक्रम भाई जडेजा जी देहगाम से। अशोक भाई मोदा वादिया जी डेढ़ा वाव से। श्री मुकेश भाई रामा भाई जी बुकीरिया से। श्री हर्ष भाई जयंती बेन सदारिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जितने भी हमारे आज के किसान हैं जिनको सर्टिफिकेट मिला, अवार्ड मिला। आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां। जिन लोगों को नहीं मिला उनको हम अगली बार कंसीडर करेंगे। तो एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। महिला किसान भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो आज का कार्यक्रम जो है वो हम लोगों ने, हमारा जो था वो मूंगफली फसल प्रबंधन और स्टील परिवर्तन यात्रा पर हमने जो है बताया आपको कि क्या है
ये कार्यक्रम हम एंड्रस स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोरबंदर, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र पोरबंदर, अटारी, पुणे, आडिया फाउंडेशन के सहयोग से किया। और उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में आपने यहाँ से कुछ उपयुक्त जानकारी आप लेकर गए होंगे। यहाँ पे अभी फ्लैग ऑफ होगा, बाहर जो है वो गाड़ी लगी हुई है स्टील इंडिया की, वहाँ पे झंडे के साथ जो है वो उस गाड़ी को यहाँ से रवाना किया जाएगा गुजरात से, जो अरुणाचल प्रदेश जाएगा 100 दिन में। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप भी इसके लिए साक्षी बने। बस 2 मिनट रुकिएगा सर। आप स्टील इंडिया का टोल फ्री नंबर 9028411222 आप कर सकते हैं। स्टील इंडिया पे कोई भी जानकारी स्टील इंडिया के बारे में लेने के लिए आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, जो है 9953218363। और फिलहाल के लिए अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।